જય ગુરુ. આજે તારીખ 27 તો ખાસ લેવાનું છે. रिसीवर लगे क्या एनी सर रिसीवर लगे रिसीवर से रिसीवर वैसे क्या તમે જ નજીક બેસી જાઓ. હા, કારણ કે વાંચવામાં 5-10 મિનિટ લાગશે. તમે જરાક અહીંયા બેસો. હવે 5મા શ્લોકનું આપણે ફરીથી વિચાર કરવાનું એટલા માટે નક્કી કર્યું હતું કે એમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને દૈવી સંપત વાળા શ્રોતાજનોને અભયવચન આપેલું છે કે જરાય ચિંતા ના કરશો, તમે પૂર્વજન્મના કર્મોને લીધે વિવેક લઈને જ આવેલા છો અને એ વિવેક તમને ધર્મ અને મોક્ષ તરફ લઈ જઈ રહેલો છે, એટલે ચિંતા કરશો નહીં. એ બાબતમાં લહેરીમાશયમાં જરા સુંદર વિવેચન અને પાતંજલ યોગ સૂત્રમાંથી 2 મહત્વના સૂત્રો આપેલા છે. એટલે પહેલાં આપણે વાંચીએ એ, અને એમાંથી પછી પાતંજલ યોગ સૂત્રમાંથી જે કંઈ વિચાર કરવા જેવો છે તે આપણે એના પર વિચાર કરીએ. વાંચો. पूर्व जन्मों की कर्मों फल से मनुष्य आसुरी संपत या देवी संपत लेकर जन्म ग्रहण करता है. वासना बहुल मानव चित्त भोग सुख के अन्वेषण में लालायित रहता है. सुख के लिए जीव में तृष्णा होना स्वाभाविक है. साधु संग और शास्त्र निष्ठा के अभाव से मनुष्य की प्रवृत्ति और भी विषयों की ओर दौड़ती है. विषयों में सुख है, यह भ्रम कदापि दूर नहीं होता. अनेक जन्मों के पूर्ण कर्म के फल से यथार्थ सुख की ओर मनुष्य का लक्ष्य होता है. तब साधु संग और शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से वह समझता है कि सुख बाहर की वस्तु नहीं है, वह धन जन मान प्रतिष्ठा में नहीं है, यथार्थ सुख आत्मा में है. तब आत्मा के अन्वेषण में जीव व्याकुल होता है. विषयों में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, परंतु 2-1 जन्म में पूर्ण वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती और न चित्त पूर्ण आत्ममुखी ही होता है. इसके लिए उसको वारंवार जन्म ग्रहण करना पड़ता है. जो पूर्व जन्मों में वैराग्य को प्राप्त हो चुके हैं या अल्पाधिक परिमाण में आत्मान्वेषण में सचेष्ट रह चुके हैं, उनका वर्तमान जन्म दैवी संपत्ति युक्त होता है. किसी कारण देखने में आता है कि बहुत से लोगों का चित्त साधु गुरु का उपदेश न पाकर भी अपने आप भगवान मुखी होता है. उनका विवेक निम्न कैवल्य प्राज्ञ भारम चित्तम, विवेक निम्न कैवल्य प्राग भारम चित्तम होता है. पूर्व जन्मों के साधन के फल स्वरूप वे भूतात्मा और जीवात्मा के ऊपर प्रयोगात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है. उनसे निम्न स्तर के भी कुछ साधक होते हैं जिनको भूतात्मा और जीवात्मा के भेद का पता होता है, क्योंकि वे भी बाह्य विषयों में मग्न होकर नहीं रहते. उनके सामने विषय रस विरस जान पड़ता है. ये जीव जब जगत में आते हैं तब दैवी संपत्ति युक्त होकर ही आते हैं. दूसरे ऐसे जीव हैं जो इंद्रिय भोग में अत्यंत आसक्त होते हैं. वे पशु धर्मी होते हैं. वे भोग लालसा की चरितार्थता के सिवा कोई उच्च भाव समझ ही नहीं सकते. ऐसे लोगों को
अभिज्ञता की प्राप्ति के लिए वारंवार जगत में आना पड़ेगा। यद्यपि दृष्टा या पुरुष चिन्ह मात्र है, अन्यान्य धर्मादि के द्वारा अपरामृष्ट એટલે કે असंस्पृष्ट है, परंतु एक एक पुरुष अनादिकाल से एक एक चित्त या प्रकृति के साथ संयुक्त है। प्रकृति ही चित्ताकार में परिणित होती है, इसी कारण चित्त को प्रकृति कहते हैं। योग दर्शन में लिखा है, द्रष्टु दृश्य योग संयोगी है हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही है का हेतु है। चिन्मय पुरुष दृष्टा है और बुद्धि दृश्य है, क्योंकि समस्त दृश्य ही बुद्धयाकार में परिणित होते हैं। इन दोनों का संयोग संबंध जब तक प्रतीत होता रहेगा, अज्ञान भी तब तक रहेगा। यह अज्ञान ही वास्तविक है, यही समस्त दुखों का मूल है। वस्तुतः आत्मा के साथ दृश्य वस्तु का कभी संयोग नहीं हो सकता। आत्म स्वरूप में वह एक और अद्वितीय है। वह क्रिया की परावस्था में जाना जाता है। उस समय कौन किसका दृश्य तथा कौन किसका दृष्टा रहेगा। संयोग के न रहने पर भी जो संयोग की प्रतीति होती है वही अज्ञान है। इसीलिए दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वह अज्ञान के कारण ही होता है। क्रिया की परावस्था में अज्ञान के विलुप्त होने पर दृश्य वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इस चित्ताकारा या प्राणाकारा चित्त प्राण का ही स्पंदन है। प्रकृति का संशोधन ही समस्त साधना का मूल उद्देश्य है। यह चित्ताकारा या प्राणाकारा प्रकृति का संशोधन ही समस्त साधना का मूल उद्देश्य है। इसी कारण योगी लोग प्राण की साधना के द्वारा अपनी बहुमुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी कर देते हैं। प्राण जब अंतर्मुख होकर सुषुम्ना वाही होता है तो चित्त का स्पंदन ह्रास को प्राप्त होता है और साथ ही वासना का वेग भी घट जाता है। विक्षेप शून्य चित्त प्राण के साथ एक होकर परम स्थिरता के भाव को प्राप्त होता है। यही चित्त की शुद्धि या प्राण का शोधन कहलाता है। शुद्ध चित्त और शुद्ध प्राण योगी के जन्मांतर के पूर्ण स्वरूप है। उसके ही फल से शुद्ध सत्व होकर वे जन्म ग्रहण करते हैं। जिनकी ऐसी अवस्था होती है वे असुर और राक्षस के समान स्वेच्छाचार विहारी नहीं हो सकते तथा परमार्थ साधन में भी मनोयोग शून्य नहीं हो सकते। जो लोग अनुराग के साथ नित्य क्रिया करते हैं वे क्रिया की परावस्था या मोक्ष निश्चय ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि दैवी संपत्ति से युक्त हुए बिना क्रिया के प्रति अनुराग नहीं होता। क्रिया के प्रति अनुराग होने पर संयम की ओर दृष्टि आई जाएगी। श्रद्धा और संयम प्रभुति देवी संपत्ति जीव को मुक्ति की प्राप्ति में सहायता करती है। जो लोग श्रद्धाहीन है, अच्छी तरह से क्रिया नहीं करते या बिल्कुल ही क्रिया नहीं करते, वे बहिर्दृष्टि संपन्न है। बाहरी वस्तुओं में ही उनकी आसक्ति होती है, उन्हीं वस्तुओं में उनका प्राण पड़ा रहता है। यही प्राण का बंधन है। आसुरी संपत्ति का यही फल है। આપણે ગયા વખતે અવિદ્યા ઉપર વિચાર કરેલો કે અવિદ્યા જ બધા કલેશની મૂળ જનની છે। અવિદ્યામાંથી જ અસ્મિતા એટલે અહંકાર, અભિમાન, દંભ, દર્પ, મમતા પેદા થાય છે। અવિદ્યામાંથી જ રાગ અને દ્વેષ એટલે કર્ણ અને વિકર્ણ, એને જ લોભ ગણેલો છે। એટલે કામ, ક્રોધ ને લોભ એ ત્રણ જે નરકના દ્વાર છે એની જન્મની અવિદ્યા છે, ઇગ્નોરન્સ। એટલે દેહને હું છું એમ માની લેવું, અશુચિ દેહ, અનાત્મા જળ દેહ એને ચેતન માની લઈએ, શુચિ માની લઈએ, અને દુઃખનું કારણ દેહ એને સુખનું કારણ માની લઈએ। એટલે અનિત્ય દેહ, અશુચિ દેહ, દુઃખાત્મક દેહ, અનાત્મા દેહને શુચિ, નિત્ય, સુખ અને આત્મ સ્વરૂપ માની લઉં છું। હું કોણ છું તો કે આ દેહ છું।
એમ જ આપણને નાનપણથી જે વી આર બોર્ન વિથ ધેટ ઇન્સ્ટિંક્ટ. ધ મોમેન્ટ વી આર બોર્ન વિથ ધીસ ઇગ્નોરન્સ. ટુ બી બોર્ન વિથ ઇગ્નોરન્સ ઇઝ પ્રાકૃતિક, પ્રકૃતિ દત્ત. ઈગો એ પ્રકૃતિ દત્ત છે. ઇટ ઇઝ એ 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહી ગયા કે આ મારી જળ પ્રકૃતિ છે, અપરા પ્રકૃતિ છે, અને એની ઉપર જીવ પ્રકૃતિ છે, ચેતન પ્રકૃતિ છે. 2 પ્રકૃતિ છે. એમાંની જે અપરા પ્રકૃતિ છે એમાં પંચમહાભૂત છે, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. આમ 8 મળીને અષ્ટધા જળ પ્રકૃતિ બને છે. ધેટ મીન્સ કે આમાંની 8 કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ આ જે પુર્યાષ્ટકમ છે, આ જે પુરી છે 9 દ્વારવાળી, એની અંદર જે આ 8 કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ એ નગરના છે જ. વી આર બોર્ન વિથ ધીસ. વી હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ. વી કેન નોટ ફાઇટ વિથ ઇટ. અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ વેરી વેલ. So what we can do? We can remove ignorance. How? By Vivek. And Vivek is the fundamental thing. Discrimination, પંડ. ગુરુજી કહે છે પંડમાંથી વિવેક, બુદ્ધિ, સદબુદ્ધિ આવેલી છે. અને આ કરું તે કરું એ જે રજોગુણ છે એ આંધ્રા ધૃતરાષ્ટ્રની જે 100 ચિત્તવૃત્તિઓ છે બાહ્યગામી, બાહ્ય બહાર જ જતી જે 100 વૃત્તિઓ છે, 10 દિશામાં 10 વૃત્તિઓ મળીને 100 વૃત્તિ બહાર બાહ્યગામી આપણને કુદરત દત્ત આપેલી છે. વી આર ઓલ બોર્ન વિથ કૌરવ એન્ડ પાંડવા ઇનસાઇડ અસ. સદબુદ્ધિ અને કુબુદ્ધિ એટલે કે અવિવેક, અજ્ઞાન. વી આર બોર્ન વિથ ઇટ. લેટ અસ એક્સેપ્ટ. જે 9 ગ્રહનું કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ તમે જુઓ તો સૂર્ય આત્મા છે. વી આર બોર્ન વિથ ધેટ રિફ્લેક્ટેડ કોન્શિયસનેસ સચ્ચિદાનંદ આપણી અંદર જ છે. એને માટે જે મન છે તે મનનું જે ચંદ્રમા છે તે બી આપણી અંદર છે. ચંદ્રમા મનનો દેવ છે, સૂર્ય આત્મા છે. એટલે જે પ્રમાણ જે છે પ્રત્યક્ષ આંખમાંથી જે પહેલું જે જાય છે મનમાં તે ચંદ્ર ગ્રહણ કરે છે. બ્રેઇનની અંદર મન, ચિત્ત, ઇમ્પ્રેશન્સ આર ગેધર્ડ. સંવેદન જે થાય છે તે મન કરે છે. એને કંઈ પોતાની બહુ અક્કલ નથી. વધઘટ બી થાય, 14 દાડા વધે, 15 દાડા વધે, પાછું ઘટે. ઇટ ગોઝ ઓન ચેન્જિંગ. યુ આર નોટ ધેટ વિચ ઇઝ ચેન્જિંગ. ક્ષય થાય છે તેનો ગણપતિના શાપથી. પણ એની પાછળ જે ચંદ્રમાં છે એમાં વધઘટ નથી થતી. એનું ગ્રહણ થઈ ગયું, પણ એ તો હતું જ. એનો જે આત્મા હતો એ તો હતો જ ત્યાં. સૂર્યનું ગ્રહણ થઈ ગયું, પણ સૂર્યના ઘરમાં જો તમે જાઓ તો સૂર્ય હસવા માંડે કે કોના ગ્રહણ, કોની વાત કરો છો. પૃથ્વી પરથી દેખાતો ફિનોમિના છે પડછાયો આવી જવાથી વચ્ચે ચંદ્ર. ક્ષય થતો ચંદ્ર અમાસ તરફ ગતિ કરતો ગયો અને સૂર્યમાં લીન થઈ ગયું એનું બિન. ધેટ ઇઝ વોટ વી કોલ અમાસ. અને જે દિવસે 3 એક લીટીમાં આવી જાય તે દિવસે સૂર્યગ્રહણ થાય. રાહુની રેખામાં આવવાથી રાહુ એનો પડછાયો છે તે ગ્રહણ કરે. પડછાયો એ માયા છે. રાહુ કોણ છે? માયા છે. રાહુને આપણા શાસ્ત્રોએ શું કહ્યું? માયા છે. એટલે માયા બંધનમાં નાખે. અને એનું જે ડાયરેક્ટલી ઓપોઝિટ છે કેતુ, તે મોક્ષદાયક ગણે. એટલે એમ કે કેતુ અથવા રાહુ 12મે હોય તો બંધન બી થાય ને મુક્તિ બી થાય. કૃષ્ણ વોઝ બોર્ન ઇન અ જેલ, બટ હી વોઝ ફ્રી, બોર્ન ફ્રી. ઇટ વોઝ અ પ્યોર કોન્શિયસનેસ. સૂર્ય જાતે પોતે એનું ગ્રહણ થઈ જ ન શકે. ઇમ્પોસિબલ. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. ઇટ ઇઝ ઓનલી માયાને લીધે તમને દેખાય કે આ થયું ને ગયું, થયું ને ગયું. માયાનો સ્વભાવ કેવો છે? થયું ને ગયું, ટકનારું નથી. ઇટ ઇઝ અ ચેન્જિંગ વિકાર છે. આપણો પડછાયો બહાર જઈએ, સૂર્ય માથે હોય તો આપણો પડછાયો પડે, સાંજ સુધીમાં લાંબો થાય. પાછા આપણા ઘરમાં આવીએ એટલે પડછાયો ગાયબ થઈ જાય.
એટલે આનું સ્વરૂપ કેવું છે પણ નથી કહી શકાતું. તડકામાં જઈએ તો દેખાય છે પડછાયો, અને ઘરમાં આવીએ તો ગાયબ થઈ જાય. પડછાયોને સાચો કહીશું કે ખોટો કહીશું? નસદ ન અસદ ઇતિ ઉચ્યતે. માયાને કેવું કહેવાય? નસદ ન અસદ. યુ કાન્ટ સે એનીથિંગ અબાઉટ ઇટ. જો બોલે ઉસી કી મતિ ગુમ. અનિર્વાચ્ય, જેના વિશે કશું કહી ન શકાય, મૌન સેવવું પડે. ન બોલવામાં, નહીં બોલવામાં. શંકરાચાર્ય એક ફટકો મારે કે બ્રહ્મ માટે બી એવું છે. યુ કાન્ટ સ્પીક એનીથિંગ એવર. યતો વાચો નિવર્તન તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. એવો બ્રહ્મ છે. તાઓ is that which cannot be said about. You cannot talk about. You have to keep mum. Like Dakshinamurti Bhagwan, he is giving his updesh by keeping mum. જ્ઞાન મુદ્રાથી he conveys his the ઉપદેશ that you the jiva who are my shishya here, and I your Shiva who is your guru and father and the source, both of us are same. બિંબ અને પ્રતિબિંબ એક જ છે. તત્વમસી. So the chela who understands this say, I am that. So aham, homso. બ્રહ્માનંદમ પરમસુખદમ કેવલમ જ્ઞાનમૂર્તિમ દ્વંદ્વાતીતમ ગગન સદસમ તત્વમસ્યાદિ લક્ષ્યમ. આ જે આત્મ ચૈતન્ય અથવા બ્રહ્મ ચૈતન્ય છે એ સૂર્ય સમાન પણ છે અને આકાશ સમાન પણ છે. એવો સૂર્યની કલ્પના કરો કે જે આકાશ જેટલો વ્યાપ્ત હોય. કોટી સૂર્ય સમપ્રભ એટલે એટલા બધા સૂર્યને ગોઠવો તમે કે આખું આકાશ ભરાઈ જાય. આકાશ એટલે જ પ્રકાશ. કાશ શબ્દ કોમન છે. બોથ આર સ્વયં પ્રકાશ, સ્વયં જ્યોતિ, અને બોથ આર સ્વસંવેદ્ય. નમોજી આદ્યા સ્વસંવેદ્યા. ગણપતિ માટે એક સ્તોત્ર છે. ઓમકાર સ્વરૂપા સદગુરુ સમર્થા સ્વયં પ્રકાશા, સ્વસંવેદ્યા. He knows himself, nobody else can know. એટલે 11માં ગીતામાં જે કૃષ્ણ જીવ તરીકે શિવની પ્રાર્થના કરે છે, નર તરીકે નારાયણની, ત્યારે શું કહે છે ઘણી જગ્યાએ? હે પ્રભુ, હે પરમાત્મા, હે સચ્ચિદાનંદ, હે ચૈતન્ય સ્વરૂપ, હે સ્વયં પ્રકાશ, તમે જ તમને જાણો છો. અને 10માં ભગવાન જાતે કહે કે મને મુનિ, ઋષિ, દેવતાઓ પણ જાણી શકતા નથી. અસુરો, રાક્ષસો, સુર કે ઋષિ પણ મને જાણી શકતા નથી, પણ હું એમને જાણું છું. મદભાવા માનસા જાતા, they are created from my dream world. Manasa jata means they are only the vibrations on the Mansarovar of Shiva. સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક જે તરંગો છે એ ખાલી માનસરોવર પરમાત્માનું છે, એની સપાટી પરના ડ્રીમ વર્લ્ડ જ છે બધા લોક. You want to listen to more about it? Go to the autobiography of Yogi and open that chapter. And what is the final truth? Everything is dream. Right from here to there, all included. Whose dream? Created by the time and space, out of the absolute truth which is indivisible, transcendental, all-pervading. The time and space divides it. ટુકડા 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 કરી નાખે છે, અવચ્છેદ કરીને અણુ 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 અણુમાં વિભાજિત કરી નાખે. એનર્જી, ઓમ, દેશ, સ્પેસ, કાલ, ટાઈમ,
anu, atom, are the 4 fundamental things out of which the all-pervading Brahman, Sat Brahma je છે, Satchidanand Brahma છે, it is apparently manifesting as this phenomenal world by the power of what? Maya. And what is the power of Maya? Time, space, atom, energy. E is equal to Om is equal to mc square. So what is the mechanism of converting the absolute nirapeksha Brahma into sapeksha Jagat, Vishwa Brahman? Time, space, atom, energy. હોલી સાયન્સમાં આ વસ્તુ બહુ જ સુંદર રીતે કહેવાઈ ગયેલી છે. માયાની ડેફિનેશનમાં પહેલા જ ચેપ્ટરમાં યુક્તેશ્વરજી મહારાજે કહેલું છે કે ઓમ દેશ કાલ અણવો અપી તસ્ય રૂપાણી. કસ્ય રૂપાણી? અવિદ્યા માયા. તસ્ય રૂપાણી. વોટ ઇઝ ધ સ્વરૂપમ ઓફ માયા વિચ ઇઝ અનિર્વાચ્ય, અચિંત્ય, જેના પર કંઈ બોલી શકાય તેવું નથી. ન અસત ન સત, લાઈક પડછાયો. પડછાયાને સત કહેશું કે અસત કહેશું? કોઈ તમાચો મારે દુખશે કે નહીં દુખશે? તો આને સત અસત જો હું કહું કે આ અસત્ય છે, આ બધું ખોટું છે, તો એક તમાચો મારે તો વાગે કે નહીં? મને દાંત પડી જાય તો દુખે કે નહીં 15 દાડા? એટલે છે એમ બી કહેવું પડે. અને શાસ્ત્ર કે ભાઈ નથી તો કાન બી પકડવો પડે. ન સત ન અસત, તો કે આને શું કહેશું? તો શંકરાચાર્ય થોડી વાર વિચાર કે એને મિથ્યા કહીએ તો કેમ? પડછાયા જેવું. પેલો સૂર્ય તો તેમનો તેમ પડછાયો આવીને ગયો. તારું જે સ્વરૂપ છે, સાંભળનાર શ્રોતા, તારું જે સ્વરૂપ છે એ નિરપેક્ષ સત્ય સત છે. તું નિરપેક્ષ ચૈતન્ય સત્તા છે સાંભળનાર, અને એ ચૈતન્ય હોવાને લીધે તું અત્યારે મને સાંભળી શકે છે. અને એ હોવાની જે સભાનતા છે એનો એક છુપો આનંદ અંદરથી પ્રગટે છે તમારી. The moment you grasp, the moment you become consciousness of your being Sat, then there is a joy of being consciousness, joy of being conscious of consciousness, which is the Satchidananda. That joy which is not dependent something outside you. Sarvam paravasam dukkham. Whatever is dependent sukham is dukkham ultimately, because that thing will itself is not permanent. By law of nature, everything is time and space bound. જે તમારું વહાલામાં વહાલું જન હશે, તમારી સાથે કેટલો વખત રહેશે એનું કંઈ જ ખબર નથી આપણને. જેવું પ્રારંભમાં લખેલું એટલો વખત સંગાથ રહેવાનો છે તમારે. વહાલામાં વહાલું માણસ હોય તે પણ, કાં તો એની મતી ફરી જાય તો બી જતું રહે રીસાઈને, અને કાં એનો કાળ આવી જાય તો બી જતું રહે. એટલે ઈશ્વરની ઈચ્છાથી આવે છે ને જાય છે જે કંઈ. This is the fundamental vivek, fundamental પાંડુ બુદ્ધિ. અને એ ફંડામેન્ટલ વિવેક બુદ્ધિ છે તે પાંડવાહ. અને એક પાંડવને સૂર્ય ભગવાનનો જાતે અવતાર, પુત્ર, એનું નામ કર્ણ. હતો તો સૂર્યનો પુત્ર, આત્મદેવનો પુત્ર હતો. બટ હી ફોરગોટ હિઝ નેચર. જેમ સિંહનું બાળ ઘેટાઓની સાથે ઉછરે જન્મથી, અને પોતા ઘેટાની જેમ બે બે કરવા માંડે, ભયભીત રહે, અને સાચો સિંહ આવે તો ભાગવા માંડે ઊંધી દિશામાં બીજા ઘેટાની સાથે. તો પેલા સિંહે એને પકડે બોચીમાંથી, તળાવ પર લઈ જાય અને કહેજો તું મારા જેવો છે કે આ લોકો જેવો છે? કે હું તમારા જેવો છું. એ ઘટના એ સૂર્ય સિંહ જેવા જે ઋષિ કૃષ્ણ એ એને સમજાવી ન શક્યા કે તું કુંતી પુત્ર છે, તું સૂર્યપુત્ર છે.
He had forgotten his Swarupam. That he is the Suryaputra, Atmaputra છે, દેવપુત્ર છે, કુંતીપુત્ર છે. લાખ સમજાવો, સંગતનો દોષ. તો લોભ, કામ, ક્રોધ, દુર્યોધન, દુશાસનની સંગતમાં રાગ દ્વેષવાળા ભયંકર દ્વેષ હતો બાકીના પાંડવો માટે. અને લોભની દવા શું ખબર છે? પ્રતિપક્ષ ભાવના, દાન. There was one દૈવી સંપત્તિમાંથી એક દૈવી સંપત્તિ હતી, એક જ. મેં તમને આગળ વાત કરેલી છે કે એક દૈવી સંપત્તિને પકડી રાખો તો ઉદ્ધાર કરી નાખે, મોક્ષ. હવે એનું ફળ શું? સાક્ષાત કૃષ્ણના હાથમાં, કુંવારી ભૂમિમાં, અશ્વિની કુમારમાં, સૂર્યપુત્રી તાપીને કાંઠે એનું મોક્ષ થયો. એક સદગુણ હોય તો બધાને, તમને છેલ્લે બી એટલીસ્ટ મરણ વખતે બી તમને મોક્ષ આપી દે. સો હી બીકેમ વન અગેન વિથ સૂર્ય. જે રિફ્લેક્ટેડ કોન્શિયસનેસ હતી, ઇટ merged again into Surya. The father and the son became, I and my father are. તો આ રાહુ માટે લાહિરી શંકરાચાર્ય મહારાજે દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્રમાં બહુ જ સુંદર બે શ્લોકો એના ઉપર ઉપરા છાપરી છે, એક પછી એક. એમાં ભગવાન શંકરાચાર્ય કહે છે, રાહુગ્રસ્ત દિવાકર ઇન્દુ સદૃશો માયા સમાચ્છાદના. રાહુ એન્ડ માયા ગ્રહણ કરી લે છે, પડછાયો. પડછાયાના પોતાની કઈ તાકાત નથી, પણ ઇલ્યુઝન થાય છે. It is the power of Maya is what? Illusion, delusion. It covers up the Swarupam of Surya. કોણ સૂર્યના સ્વરૂપને ઢાંકી શકે છે? માયાની અજ્ઞાનતાનો પાવર. અવિદ્યા સંસરતે, અવિદ્યાને કારણે જીવ સંસારમાં એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં, પશુ, પક્ષી, માનવ, દેવ, અસુર બધામાં સંસરણ થાય છે. જે સંસરણ એટલે જવું એકબીજામાં. અવિદ્યા સંસરતે બ્રહ્મૈવ સંસરતે. કોણ સંસરે? બ્રહ્મ સિવાય તો કઈ છે જ નહીં. દેર ઇઝ ઓનલી કોન્શિયસનેસ. સચ્ચિદાનંદ જ્યારે ગ્રહણ લાગી જાય ત્યારે એઝ ઇફ ગ્રહણ લાગી જાય એટલે ભૂલી જાય પોતાને. પરમહંસ યોગાનંદજી એક સ્ટોરી એવી જબરજસ્ત કહેલી છે કે સૂર્યના પુત્રને તો શું, સ્વયં વિષ્ણુ જાતે અવતાર ધારણ કરે અને આ ખોડિયામાં આવે તો માયાનું ગ્રહણ લાગી શકે. The moment you are born, avidya and maya will produce an illusion. Do you remember that story told by Paramahansaji? કોના શરીરમાં? ભૂંડના શરીરમાં. ભૂંડણી. See, the real trick in the story is સેક્સ બી બદલી નાખી. કેમ? કારણ કે માને પ્રેમ કેટલો બધો હોય કુટુંબ માટે. સૌથી વધારે પ્રેમ ફાધર તો છૂટો ફરતો હોય. બચ્ચાઓને કોણ કાળજી લઈને ફર્યા કરે? પછી કહી રાખેલું નારદને કે આવું થશે. હા, it is a power of this illusion is so strong કે જેવું ગ્રહણ લાગે કે પશુ પક્ષીઓ માળામાં ચાલી જાય ગભરાઈને. પેલો જયદ્રથ મૃત્યુનો ભય છોડીને અભિનિવેશ છે તે પાણીની બહાર નીકળી આવે ગ્રહણ લાગે એટલે. અભિનિવેશ છે જયદ્રથ 5 કલેશમાંથી. એટલે જયદ્રથ એટલે મૃત્યુનો ભય, તેનો વધ કોણ કરે? રાહુકાળમાં થાય. ભગવાને સુદર્શન ચક્રથી સૂર્યને ઢાંકી દીધું. આખરા યુદ્ધના મેદાન પર અંધારું છવાઈ ગયું. ઇલ્યુઝન. માયાપતિ છે ને, એ તો માયાપતિ, માયાવી છે જાતે પોતે જ.
માયા એને શરણે છે. ગ્રહણ તો થવાનું તો ખબર હતું ત્રિકાળ-જ્ઞાનીને, પણ બાકીના તો બધા ખાલી મગજવાળા હતા, કોઈને ખબર નથી. So what looks like ચમત્કાર for the rest of the people was known by him from his ત્રિકાળ-જ્ઞાની. ક્યારે ગ્રહણ ક્યારે થવાના બધું ખબર છે. કાળ ચક્ર જે છે સુદર્શન, એને જેને ગ્રહણ કરેલું છે મહાકાળ છે. તો અર્જુનને કઈ રાખેલું હતું? ફિલ્મ આખી તૈયાર જ હતી ડબ્બામાં. 11મા અધ્યાયમાં જ કહી દીધેલું, નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્ય સાચીને. કાલોસ્મી લોકક્ષય પ્રવૃદ્ધો, હું મહાકાળ છું, લોકક્ષય કરવા પ્રવૃદ્ધ થયેલો છું. 18 અક્ષોહિણી કચ્ચરગાણ નીકળી જવાનું. કેદારનાથમાં યાત્રાળુઓનો સંહાર થઈ ગયો તો મહાકાળ છે. એના ખપ્પરમાં કોણ ક્યારે જશે કોઈ ખબર નહીં. હમ સબ રંગમંચ કી કઠપુતલિયાં હૈ જહાં પના. So the whole Mahabharat Yuddha up to the end is known to Krishna. But the rest of them don't know it. I know all your previous births, but you don't know it. He is Bhut Bhavya Bhavishyat. The whole film was already produced by director, directed by director. He is the director, he is the producer, he is the actor, he is the dancer, he is the dance. He is the musician, he is the music, he is the instruments. નિમિત્ત માત્ર ભવ સાથે નિમિત્ત બી એને જ બનાવેલા છે. કોઈનામાં સાત્વિક વૃત્તિઓ નાખી દીધી, કોઈનામાં તામસિક નાખી દીધી, કોઈનામાં રાજસિક નાખી દીધી. જે પ્રિય દ્વારપાળ જય ને વિજય એને રાવણને કુંભકર્ણ બનાવ્યા, ભયાનક આસુરી સંપત્તિ આપીને મોકલ્યા નાટક કરવા માટે. એટલે નાટક થાય કેવી રીતે? એક સમયે જબ કૃષ્ણ પ્રભુને હોલી રચા તો એક તો કૃષ્ણ તો એકલો હતો બ્રહ્મ પરબ્રહ્મ, તો હોળી કરવી કેવી રીતે? પંચભૂતની પિચકારી બનાવીને રંગ છોડ્યા, અંદર આ રંગથી આ રાસ ખેલો. અને દરેક બે ચિત્તવૃત્તિની વચ્ચે એક ગોપીની વચ્ચે બે ગોપીની વચ્ચે સ્વયં ચૈતન્ય જાતે પોતે હાજરા હજુર છે. ધેટ ઇઝ હાઉ ધ રાસ ઇઝ ગોઈંગ ઓન. With all the manifestation he is present without fail. It is impossible for the Krishna not to be there with the Chitta Vritti or Gopi. And all 16,000 of the queens believe that the Krishna is with them only. There is nothing which can be without him. Not an atom can be without him. સચ્ચિદાનંદ વગર કોઈ વસ્તુ હોતી નથી, હોઈ શકતી નથી. દરેક સાંભળવાવાળા સાંભળો, ભગવાન પોતે શું કે છે? અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત. હે સાંભળનાર, હે ભૂત, હે તારા આશયની અંદર હું જ છું તારા આત્મા તરીકે. ભૂત પ્રાણી માત્ર, જીવ માત્ર, મનુષ્ય હોય કે ગમે તે હોય, કાકભૂષણજી ઋષિ હોય કાગડાના સ્વરૂપમાં, કે હંસદેવજી મહારાજ હોય હંસના રૂપમાં, કે ગરુડજી મહારાજ હોય ગરુડના રૂપમાં, કે નંદી મહારાજ હોય નંદીના રૂપમાં, કે કાચબા મહારાજ હોય કુચ્છપ અવતારમાં, કે મત્સ્ય અવતારનું મત્સ્ય હોય. ઓલ નેમ્સ એન્ડ ફોર્મ્સ આર એડેડ અપોન સચ્ચિદાનંદ. સો સચ્ચિદાનંદ ઇઝ ધ નેચર ઓફ બ્રહ્મન સ્વરૂપમ, of Atma and Paramatma. And when you, out of that mitti, you prepare matka, ઠીકરું, માટીનો હાથી, માટીનો ઘોડો, માટીનો ગણપતિ. એક જ માટી હોય. માટી સચ્ચિદાનંદ તો અંદર તત્વ આધાર એક જ છે, અધિષ્ઠાન એક જ છે, આશ્રય એક જ છે. ઈશ્વરનો આશ્રય છે બધું. ઈશ્વર પરમઃ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ
વિગ્રહ. અનાદિ આદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. He is the causeless cause of everything. Here its own cause is not there. He is the source of everything. It is the mati which is the source of all matkas, all Ganpatis which are going to be dissolved out again into the Sachidanand Mahasagar at the end of 10 days. In the Anand Utsav, Anand Chaudasi, everything comes out of the Sachidanand and everything dissolves again into the Sachidanand Mahasagar. અધ્યારોપ અપવાદાભ્યામ નિષ્પ્રપંચો પ્રપદ્યતે. માટી જ છે, માટીને એક આકાર આપીને એના પર અધ્યારોપ કરવામાં આવે છે નામનો, કે તું મટકું, અને એ મટકાને એનું ફંક્શન છે જુદું, પાણી ભરવાનું. અથવા 5 અંદર કાણા પડાને અંદર દીવો મૂકો તો પ્રકાશ આપી શકે. 5 કાણામાંથી એક જ દીવો માનો, સ્વયં પ્રકાશ સ્વયં જ્યોતિ. તમેવ ભાંતમ અનુભાતિ એતત સમસ્તમ જગત તસ્ય ભાષા સર્વમ ઇદમ વિભાતિ. એ જે સ્વયં પ્રકાશ દીવડો આત્મદેવ તમારી મટકીમાં છે, એ મટકીમાંથી આ 5 કાણામાંથી આંખ જોઈ રહી છે, કાન સાંભળી રહેલા છે, મોઢું બોલી રહેલું છે. એવરીથિંગ ઇઝ ફંક્શનિંગ બીકોઝ ઓફ પ્રેઝન્સ ઓફ સ્વયં પ્રકાશ, સ્વસંવેદ્ય આત્મદેવ, આત્મદીપ, આત્મસૂર્ય. તમેવ ભાંતમ, એ જ ભાષે છે. તસ્ય ભાષા ઇદમ સર્વમ વિભાતિ, એના પ્રકાશમાં આ બધું અનુભાતિ એ તત્ સમસ્તમ જગત. રાહુગ્રસ્ત દિવાકરેન્દુ સદૃશો માયા સમાચ્છાદનાથ. સન્માત્ર, ફક્ત સન્માત્ર, એક અસ્તિત્વ માત્ર રહી જાય. ક્યારે? જ્યારે ઊંઘી જાય ત્યારે. કરણ ઉપસંહરતો, બધા કરણ જે ઇન્દ્રિયોના છે, આંખને બંધ કરી દે, કાનને બંધ કરી દે, પોતપોતાની ઇન્દ્રિયો પોતપોતાનું કામ છોડી દે, કર્મેન્દ્રિયો પોતાનું કામ છોડી દે, અને જ્યારે ઊંઘી જાય ત્યારે ઈગો પણ નહીં રહે, મન પણ નહીં રહે, બુદ્ધ પણ નહીં રહે. બધા કરણ પોતપોતાના કામ છોડી દે. અંતઃકરણ બી કામ છોડી દે, બહિર્કરણ બી કામ છોડી દે. સન માત્ર રહી જાય, એક એક્ઝિસ્ટન્સ, પ્યોર એક્ઝિસ્ટન્સ જ રહી જાય ખાલી તે વખતે. શૂન્ય નથી રહેતું તે વખતે ઊંઘમાં. એઝ ઇફ ધેર ઇઝ વેક્યુમ, એઝ ઇફ ધેર ઇઝ શૂન્ય. એટલે શૂન્યવાદીઓ એમ ઠરાવ્યું કે એ શૂન્ય છે જે છે તે. ઓકે, શૂન્ય જ હતું એમ તે વખતે, કંઈ જ નહીં હતું. એબસન્ટ, એવરીથિંગ વોઝ એબસન્ટ, ટોટલ એબસન્સ. ગીવ મી વન આન્સર ટુ માય ક્વેશ્ચન. ઓ ડિયર શૂન્યવાદી, પ્લીઝ આન્સર માય ક્વેશ્ચન. Then when you wake up in the morning, તું જ્યારે સવારે જાગે ત્યારે તને કોણે આવીને કહ્યું કે હું આજે બરાબર ઊંઘ્યો? પ્રિય શૂન્યવાદી, મારા સવાલનો જવાબ આપીશ? You were not present there? Oh my dear. તું ત્યાં ગેરહાજર હતો? તો સવારે કોણે હાજરી આપી આ કે અમે બરોબર રાતના ઊંઘ કાઢી આજે કે નહીં કાઢી? થિંક અબાઉટ ઇટ. થિંક અબાઉટ ઇટ. પ્રાક સ્વાપ્સમ, પહેલા સૂતેલો હતો હું. ઇતિ પ્રત્યભિજ્ઞાય છે, એવી અભિજ્ઞા પાછી સ્મૃતિ થાય, એને રેકોગ્નિશન થાય, સેલ્ફ રેકોગ્નિશન થાય. આઈ વોઝ વેરી મચ પ્રેઝન્ટ એટ ધેટ ટાઈમ. આઈ એક્ઝિસ્ટેડ. I exist right now and I existed at that time and I was existing tomorrow in Jagrat also. ગઈકાલે જાગ્રતમાં બી હું હતો, પછી ઊંઘમાં હું ન હતો, જાણે કે શૂન્ય, જાણે કે પછી સ્વપ્નમાં પાછું મેં મારું સ્વપ્ન જગત ખડું કરી નાખ્યું મારી કોન્શિયસનેસમાંથી. આઉટ ઓફ માય ઓન કોન્શિયસનેસ there was no one else there, but I created Ram and Ravan and Vibhishan and out of what? Sachidanand. Consciousness itself. There was nothing but the consciousness. It was not an absence of consciousness. Can there be an absence of consciousness? Consciousness existed yesterday. Consciousness existed in the night, in the sleep. When there was obviously રાહુગ્રસ્ત થઈ ગયેલું હતું ચૈતન્ય,
There was obviously રાહુગ્રસ્ત ઈગો, obviously રાહુગ્રસ્ત મન ચંદ્ર, obviously રાહુગ્રસ્ત બુદ્ધિ બુધ, ઓબ્વિયસલી રાહુગ્રસ્ત આદિત્ય, જાણે કે કોઈ હતું જ નહીં, ઇવન આત્મા બી નહોતો. શૂન્યવાદીએ ડિક્લેર કર્યું, there was no one. અથવા પેલો બીજો શૂન્યવાદીને બદલે ક્ષણિક બુદ્ધવાદી કે એક શૂન્યવાદી બુદ્ધ આવે, બીજો ક્ષણિક બુદ્ધ આવે, વૈજ્ઞાનવાદી, કે બધું ક્ષણિક જ છે, આવે છે ને જાય છે. તારી વાત બધી બરાબર છે, બધું આ બહાર દેખાય છે તે તો ક્ષણિક છે. પણ મારે એક વાતનો જવાબ આપ દીકરા. શું? ધારો કે એક વૃત્તિ ઉઠીને પછી સમી ગઈ, ક્ષણિક જ હતી ને. બીજી વૃત્તિ ઉઠીને સમી ગઈ, ક્ષણિક જ હતી ને. બીજી વૃત્તિ ઉઠીને ક્ષણિક, એટલે બે વૃત્તિ વચ્ચે જો શૂન્ય હોય તો જ આવું બને ને. શૂન્યવાદ તો ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદમાં બી શૂન્ય તો પડેલું છે, દેખાય છે તમને? And there is no reporter between one vritti and another vritti. Who will report one vritti to another vritti? There is no reporter. Is there a report? There is nobody to report it. પ્રત્યભિજ્ઞ કોને થશે? If there is no consciousness between the two chitta vritti, if there is no chiti amba, chidamba જો છે જ નહીં વચ્ચે, ચિતિ શક્તિ જ નથી વચ્ચે, શૂન્ય છે જો, તો એક ચિત્તવૃત્તિ ક્ષણિક અને બીજી ચિત્તવૃત્તિ ક્ષણિક. તો ગઈકાલની વાત આજે મને કેવી રીતે ઉઠીને ખબર પડી? કાલે આ સપનું જોયેલું, કાલે આમ ઊંઘેલો બરાબર. ઇફ ધેર વોઝ એ વેક્યુમ બિટવીન ટુ ક્ષણિક વૃત્તિ, ધેન હુ વોઝ ધ રિપોર્ટર? ક્ષણિક વિજ્ઞાન હતું, ક્ષણિક જ્ઞાન થઈને સમી જાય, ક્ષણિક જ્ઞાન થઈને સમી જાય, ચિત્તવૃત્તિ ક્ષણિક થઈને સમી જાય. ઓ માય ડિયર ફેલો, ટેલ મી, if all vrittis were kshanik, then how one vritti's smriti was conveyed to another vritti? You get my point? So what is the $1 million word smriti? નષ્ટો મોહ, અવિદ્યા ગઈ, અંધકાર ગયો, અજ્ઞાન ગયો, સ્મૃતિર લબ્ધ્વા ત્વત પ્રસાદાત. હે ઈશ્વર કૃષ્ણ, હે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, તારા પ્રસાદથી મારી બુદ્ધિમાં પ્રકાશ થયો છે. નષ્ટો મોહ સ્મૃતિર્લબ્ધ. So what is the difference between દેવા and અસુરા? વિવેકહીન છે તે અસુર છે, એને આત્મ સુખ મળવાનું નથી, એ ક્ષણિક સુખની પાછળ દોડતો રહેવાનો છે. કેવી રીતે? કૂતરું એની પૂંછડી પકડવા દોડતું હોય તો કેવું થાય? Can you imagine that? Can you imagine? અથવા એક ઘાંચીનો બળદ છે, એને ડાબલા પહેરેલા છે, આજુબાજુ દેખાતું નથી, અને પેલી દાંડા સાથે જોડેલો છે, અને પેલો કંઈક કામ કરાવે એની પાસે, વોટ એવર, રેંટથી પાણી કાઢવાનું હોય કે શેરડી પીલવાનું હોય, વોટ એવર. હવે એને માઇલોના માઇલો ચાલે તો બી ખબર જ નહીં પડે એવી બંદાએ યુક્તિ કરી પેલા પરમેશ્વરે માયાથી, કે એની સામે એક ઘાસનો કોળો એક દાંડીથી લટકાવી દીધો. ડાબલા કાઢવા પડે ત્યારે આંખ ખુલ્લી થાય, બ્રોડ વિઝન થઈ જાય, નહીં તો માયોપિક વિઝન થઈ જાય, આટલું જ દેખાય. અસલ છે ને તે જ્યારે કેટરેક્ટ કાઢતા ને, મારા દાદાનું કેટરેક્ટનું ઓપરેશન હતું, જાડા જાડા પેલા 20 નંબરના ચશ્મા પછી પહેરાવવા પડે, કારણ કે એટલો નંબર અંદર હોય. પછી દાદા કેવી રીતે જો, અમે આવીએ આમ બહારગામથી ગામડે રહેતા, બસ આવે અને દાદા આમ બિચારા રાહ જોઈને આમ કરીને જોતા હોય, તો આખું ને આખું મોડું આમ કરવું પડે. કેમ? આટલું જ દેખાય, ટનલ વિઝન જ હોય એની. વિઝન ટનલ વિઝન, રોગ થાય તો બી એવું થાય ટનલ વિઝન. પિચ્યુટરી એડિનોમા થાય તો બેઉ સાઈડનું દેખાતું બંધ થઈ જાય. બાય ટેમ્પોરલ હેમી એનોપી, આટલું જ દેખાય બંને બાજુ આટલું. ધેટ ઇઝ હાઉ વી કેન ડાયગ્નોસ. ઓપ્ટિક ચાયર્સમાં વચ્ચોવચ્ચ ટ્યુમર થાય. તો ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદીઓ અને શૂન્યવાદીઓને જવાબ ત્યાર પછીના શ્લોકમાં શંકરાચાર્ય મહારાજ દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્રમાં આવે છે.
એ કહે છે કે આ બધી બદલાતી તમારી અવસ્થાઓનું અવલોકન કરો. ટ્રાય ટુ વિટનેસ યોર ચેન્જિંગ અવસ્થા, સ્ટેટ્સ ઓફ કોન્શિયસનેસ. જાગ્રતમાંથી સ્વપ્નમાં આવ્યો, સ્વપ્નમાંથી ઊંઘમાં, સુષુપ્તિમાંથી પાછો સવારે જાગી ગયો, સુષુપ્તિમાંથી સ્વપ્નમાં બી જાય, સ્વપ્નમાંથી સુષુપ્તિમાં બી જાય, સ્વપ્નમાંથી 1000 સુષુપ્તિમાંથી 1000 સ્વપ્નમાં જઈ શકો. એટલે સ્વપ્નનો ઈશ્વર કોણ છે? પ્રાજ્ઞ. કારણ શરીરમાં પ્રાજ્ઞ અભિમાની હોય ચૈતન્યનો, સ્વપ્ન શરીરમાં એસ્ટ્રલ બોડીની અંદર તૈજસ અભિમાની હોય, અને સ્થૂળ શરીરમાં જે હોય તેને વિશ્વ કહેવાય. વિશ્વ ઇઝ અ માસ્ટર સ્ટ્રોક છે પેલું વિશ્વ, પણ આ જે છે એ વિશ્વને કારણે પેલું વિશ્વ દેખાય છે. ધીસ કોન્શિયસનેસ ઇનસાઇડ યુ ઇન ધીસ જાગ્રત અવસ્થા enables you, enlightens this Vishwa. So what is the primary Vishwa? Jagratnu Chaitanya. And what is Turiam? The substance, source of all the changing states of consciousness. The witness consciousness. કુટસ્થ ચૈતન્ય, ક્ષેત્રજ્ઞ, આખું જે બદલાતું ક્ષેત્ર છે, ક્ષરતી, જેનું ક્ષરણ થઈ ગયું રહેલું છે, જે અશ્વત્થ વૃક્ષ છે એવું શરીર, કોષે કોષ બદલાઈ રહેલા છે. ન રૂપમસ્ય એવું એનું રૂપ આગલી ક્ષણમાં હતું તેવું રહેતું નથી, એવા એ અશ્વત્થ વૃક્ષની વ્યાખ્યા છે. કોન્સ્ટન્ટલી ચેન્જિંગ છે, એને કોઈ નોન ચેન્જિંગ ચેતી શક્તિ જોઈ રહેલી છે કે એ નોન ચેન્જિંગ સ્ક્રીન ઉપર બદલાતા પિક્ચરો દેખાઈ રહેલા છે. ઓન ધ ટીવી which is itself screen is non changing. તમારા સ્માર્ટફોનની ઉપર તમે દ્રશ્યો જોઈ શકો છો, વિડીયો જોઈ શકો છો, ફોટા જોઈ શકો છો, મ્યુઝિક સાંભળી શકો છો, અને બધું ઓફ કરી દો પછી બી શું નોન ચેન્જિંગ શું રહી જાય એના પર કોઈ દિવસ ધ્યાન નથી જતું. સ્ક્રીન which is giving life to the all that which is happening. email જોઈ શકો છો, સ્વિચ ઓફ કરો એટલે પાવર ઓફ કરો એટલે it is only an instrument. This book I am reading only the words on it. તમે મને અત્યારે જોઈ રહેલા છો ને હું તમને જોઈ રહ્યો, આપણે બંને એકબીજા પર આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત છે. પણ જ્યારે હું કહું છું કે આ વચ્ચે પ્રકાશ છે, એ પ્રકાશની હાજરીમાં તમે મને જોયું, તમે સફાળા, તમે જાગતા થયો. ઓહો, that light is your consciousness in the presence of which all experiences are experienced. Light of consciousness is that light in the presence of which your eyes are able to see me. Just as in this light you are able to see me. And તમારું ધ્યાન જ્યાં સુધી મેં આ લાઇટ પર નહીં ખેંચ્યું ત્યાં સુધી તમારું ધ્યાન મારા પર કે તમારા પર જ હતું. It is the changing the focus of your attention from the changing mode to the non-changing screen, the screen of Chidamba, Chiti Shakti, on whose भित्ति the whole world arises. ચિતિ હિ સ્વતંત્ર વિશ્વ સિદ્ધિ હેતુ. આ ચૈતન્ય શક્તિ છે એના સ્ક્રીન પર સ્વભિત્તો, પોતાની ભીત ઉપર, પોતાના સ્ક્રીન ઉપર, પોતાના લાઈવ સ્ક્રીન ઉપર સ્વભિત્તો વિશ્વમ ઉન્મિલયતી, આખા વિશ્વને ઉન્મિલન કરી દેશે. એની એ ચિતિ ભગવતીની આંખ ખુલ્લી હોય છે ત્યારે વિશ્વ ઉન્મિલન થઈ જાય. એ ચિતિ ભગવતી આંખ બંધ કરે એટલે ચૈતન્ય રૂપ શંભુ શિવ જયારે ઊંઘી ગયા ત્યારે એટલી બધી પરવાર મળી ગઈ, ઊંઘી નહીં ગયેલા, સમાધિમાં ગયેલા, વિચ ઇઝ અનધર ફોર્મ ઓફ તુરીય કોન્શિયસનેસ, નોન એક્ટિવ, અકર્તા. He is not the doer.
આત્મા કેવો છે? અકર્તા ઉપભોક્તા છે. અને પ્રકૃતિ શું કરે છે? ઘર સંસાર ચલાવે. પ્રકૃતિ એવ ક્રિયમાણાની કર્માણી છે સર્વસ્વ યહ પશ્યતિ તથા આત્માનમ અકર્તારમ સ પશ્યતિ. એટલે શિવ શંભુ સમાધિમાં ગયા. હવે પેલા બેન નવરા પડી ગયા પાર્વતીજી. આઉટ ગોઈંગ એમાંથી પેલા કાલે મોકલેલું તેમ એક મળમાંથી ગણપતિ બનાવી દીધા અને એમાં અહંકાર ભરેલો હતો એટલે પોતાના પરમાત્મા રૂપ પરમેશ્વરને ઓળખી શક્યા નહીં. અને આ શંકર ભગવાન સંહાર કરતા એટલે આવા કોઈ મળે તેનું ગળું જ કાપી નાખે. અહંકાર એવો આગળ કોઈ બનાવ બનેલો કે? દક્ષના મળા પર કોનું મોઢું બતાવેલું? બકરાનું. એટલે આજે બી જયારે મંદિરમાં જાય ત્યારે આમ તો પરમાત્મા યજ્ઞ સ્વરૂપ છે, પણ યજ્ઞનો વિધ્વંસ બી કર્યો, કારણ કે અહંકાર હતો. વાત તો બહુ લાંબી ચાલ્યા કરે, પણ તમે સમજી ગયા બધું. એટલે બદલાતી અવસ્થાનો જે સાક્ષી ચૈતન્ય છે તે તમે છો. બાલ્યાદિશુ અપી જાગ્રદાદિશુ અપી સર્વાસુ અવસ્થાસુ અપી. બાળકમાં જે હું હતો તે જ અત્યારે હવે આ ઉંમરે પણ છું. જુવાનીમાં જે હતો તે જ હું અત્યારે. એ બદલાયેલી અવસ્થા બદલાઈ ગઈ, ચેન્જિંગ. પણ હું કશુંક મારી અંદર એવું છે કે કંઈ ચેન્જ થયું નથી. એટલે આપણું મન આપણે વૃદ્ધ થયા એવું માનવાનું ના પડે છે. ધેર ઇઝ અ ડીપ. એટલા માટે પેલો અભિનેશ જોર જોરથી ગભરાવે તો બી એમ થાય કે ના, હું અમર છું. ગળે ઉતરી જાય છે વાત તરત જ. કયું આશ્ચર્ય છે! યક્ષે યુધિષ્ઠિરને સવાલ પૂછેલો તે કે બધા રોજ મરે છે છતાં હું મરતો નથી, એવું જ લાગે છે. બાલ્યાદિશુ અપી જાગ્રદાદિશુ તથા સર્વાસુ અવસ્થાસુ અપી વ્યાવૃત્તાસુ બદલાતી અનુવર્તમાન, જે હંમેશા એવર પ્રેઝન્ટ રહે છે, ઇટરનલી પ્રેઝન્ટ રહે છે, શાશ્વત જે છે. પૂરા આપી નવ છે તેવો પુરાણ, શાશ્વત પુરુષ. દ્રષ્ટા તું, દ્રશ્ય નહીં, પ્રકૃતિ નહીં, દ્રશ્ય, દ્રશ્યનો દ્રષ્ટા તું. જાગો, ભાગો મત. અવેકન યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્યામ જાગરતી સંયમી. આખું જગત, આસુરી જગત જેમાં ઊંઘતું હોય તેમાં પેલો દેવ બનવા માંડેલો એ જાગવા માંડે. તમે બધા જાગી ગયેલા છો. હવે તમને કોઈ ઊંઘાડી નહીં શકે. તમે વારંવાર આમાંથી ઝપકીને જાગશો. હવે તમારી અંદર એક એવું બ્રહ્મબીજ રોપાયેલું છે. ઇટ વિલ સ્પ્રાઉટ ઇન યુ. વાઘના મોહમાં પડેલા છો તમે લોકો. યુ કેન નોટ એસ્કેપ ના. જેટલા એની સામે સ્ટ્રગલ કરશો, આની સામે રેઝિસ્ટન્સ, એટલું વાઘનું મોઢું વધારે વખત ઓપન રહેશે. અને જેટલા વહેલા સરેન્ડર થઈ જશો, ઇટ વિલ સ્નેપ ઇટ્સ માઉથ એન્ડ યુ વિલ. ઇટ્સ લાઈક ધેટ. ઇટ્સ લાઈક ધેટ. પેલો હજુ તો મહાભારતના યુદ્ધમાં આવે એ પહેલા બબ્રુવાહને પોતાનું માથું આપી દીધું. એને સાક્ષી ચૈતન્ય બનાવીને મૂકી દીધો થાંભલા ઉપર. એ ખાટું શ્યામ. માથા કાપવાની જ વાત છે બધે. જુઓ, પ્રથમ પહેલું શીશ સમર્થી વર્તી લેવું ના. વોટ ડઝ ધેટ મીન? ઈગો. But you cannot fight against that, my dear. Don't try to fight with it. Surrender to that. Bhishma didn't fight. He surrendered. And for surrendering him, સ્ત્રી શક્તિને સામે લાવીને મૂકી દીધી. કારણ કે એનું વ્રત હતું કે સ્ત્રી સામે નહીં લડે. શિખંડીને ગયા અવતારની જે પેલી હતી ને અંબાલિકા અને અંબિકામાંની જે એક વર લગ્ન કરવા વગરની રહી ગયેલી, તેણે શ્રાપ આપેલો. કાર્યકારણ સંબંધ સ્વપ્નમાં હોય. આ બધું સ્વપ્નું છે ઈશ્વરનું. એમાં રાવણ બનીને આવે તેનો બી ઉદ્ધાર કરી નાખે,
કુંભકર્ણ બનાવીને તમસ લઈને આવે, ઊંઘ્યા જ કરતો તમસનો બી ઉદ્ધાર કરી નાખે. અને સત્વગુણી વિભીષણને છે તે હનુમાનને ગુરુ બનાવીને રામ નામ આપીને એને બી ઉદ્ધાર કરી નાખે. પણ ત્રણે ત્રણ ગુણ બાંધી શકે. અને પેલો જાતે રામ છે તે નિર્ગુણ છે, સ્વયં પ્રકાશ, સ્વસંવેદ્ય. એટલે જ પ્રકાશ, રેઝ. અને હનુમાન એટલે અંદરનો પ્રાણ, કે જેને માટે હમણાં આપણે ગાયરી માસીની ગીતામાં કહ્યું કે ઇન્દ્રિયાણામ મનોનાથ, ઇન્દ્રિયોનો નાથ મન છે. મનોનાથ તું મારુત. આ મન આપણા કાબુમાં જલ્દી આવતું નથી. વાયુરેવ સુદુષ્કરમ. અર્જુનના સવાલના જવાબમાં કહે છે કે એને નાથવું એટલે વાયુને નાથવા જેવું છે. તો ઉપાય કહે છે કે અભ્યાસ વૈરાગ્ય અભ્યાંતન નિરોધ. તો એ ઇન્દ્રિયાણામ મનોનાથ, મનોનાથસ્તુ મારુત. એટલે અર્જુનની ધજા પર મારુતિ હતું. અને રાહુ જેવું જ એક પરાક્રમ સૂર્યને ગળવાનું એને બી કરેલું. એટલે હનુમાનની પૂજાથી બી રાહુ શાંત થઈ છે. બંને ગળવાનું, ગ્રહણ કરવાનું કામ કરેલું. બંને સૂર્યને ગ્રહણ કરવાનું કામ કરેલું. બંને એટલું બધું અપાર બળ એનામાં. મરકટ, હરિમરકટ. અને હરિમરકટ પી ગઈ ધજા પર રાખે. એટલે આપણી વિજય યાત્રામાં મનોનાથસ્તુ મારુત. મારુતસ્ય ક્રિયાયોગ લયો નાથ. લય, મનનો લય થઈ જાય. ઊંઘમાં લય થાય ત્યારે કેવું સુખ થાય, આપણને શાંતિ થાય. ઊંઘમાં તમને ઝલક મળે છે તુરીય અવસ્થાની, શાંતિની. ઇગોલેસ સ્ટેટ તે વખતે થાય છે. રોજ રોજ યાદ કરાવવા આવે છે તમને. રોજ અનુભવ થાય છે. અનુભવની ખામી નથી, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગની ખામી છે. સેલ્ફ રિયલાઇઝેશનની વ્યાખ્યા ગુરુજીના એક મોટાભાગના પુસ્તકોમાં પાછલે જે પેલી ગ્લોસરી આપેલી છે એ ગ્લોસરીમાં સેલ્ફ રિયલાઇઝેશનની ડેફિનેશન છે. ઘર જઈને વાંચજો. તેમાં એવું લખેલું છે કે આને સમજવાની જ જરૂર છે સારી પેઠે. પછી ક્રિયા કરો તો બરાબર પ્રેમપૂર્વક, જ્ઞાનપૂર્વક, ધ્યાનપૂર્વક, ભક્તિપૂર્વક. Then what happens, you know? મારુતસ્ય લયો નાથ. શું થાય ખબર છે? દરેક ક્રિયા થોટલેસ ક્રિયા થઈ જાય. એવર થોટ અબાઉટ ઇટ? પ્રતિક્ષણ પ્રતિક્રિયામાં તમે થોટલેસ થઈ જાઓ. આનંદમય પહેલા 2 વર્ષ એમની સાથે હતા. 2 વર્ષ જ હતા. શું કહેલું? With all your heart, all your mind, all your power, do your kriya. With your entirety. What will happen? You will be focusing your total awareness on, so that your mind will forget to think about anything else. It's a natural sound which is produced by your larynx. It is not, any mantra is not used in, is it? And only the sensation which happens inside. So આનંદમયને તે વખતે ક્રિયા વાંચતા બી નહીં આવડતું હતું, ઇંગ્લિશ બી નહીં આવડતું હતું, કોઈ ભાષા બી આવડતી નહીં હતી. એ તો સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાંથી આવેલા હતા. એ તો જર્મનીની એવી એ બાજુની ભાષા જ આવડતી હતી એમને. એને તો ઇંગ્લિશ બી સરખું નહીં આવડતું હતું તે વખતે. રોજ ફરવા લઈ જાય ને એક દિવસ પછી પેલો કે તું આવી રીતે કરજે. હા, પણ આપો તો ખરા ક્રિયા મહારાજ, પછી હું એવી રીતે કરું. કેવી રીતે કરવું એ તો કહો. તમારી ચોપડીમાં છે. અને એક દિવસે જ્યારે હંસને ઓમ કરતા હતા ત્યારે હી ટચીસ હિઝ મોર પીચની જેમ હી gives a light touch up and down, and the sensation suddenly starts without any explanation given prior to it, without any instructions given prior to it. The direct sensation of the prana going up and apana going down, the cool and hot currents of the energy itself was perceived. So what happens, my dear? Each kriya becomes unmani.
થોટલેસ ક્રિયા થઈ જાય. એ જ ઉન્મની ભાવ ભવિષ્યમાં સમાધિમાં થશે. Here and now, with each breath, even each hongso, you can become so absorbed that સ્વરૂપ શૂન્યમ ઇવ સમાધિ. તું તારી જાતને ભૂલી જાય, સમયને ભૂલી જાય, દેશને ભૂલી જાય. સ્વરૂપ શૂન્યમ ઇવ સમાધિ. શૂન્યમ ઇવ, શૂન્ય જેવું, શૂન્ય નહીં. કોન્શિયસનેસ ઇઝ ધેર ઓલરેડી. એક પણ શ્લોક આગળ ગયો નથી. 11:5. તદા વિવેક નિમ્નમ કૈવલ્ય પ્રાગભારમ ચિત્તમ. કૈવલ્ય પાદ એટલે કૈવલ્ય એટલે છેલ્લે જ્યારે નિર્વાણ થઈ જાય, સમાધિ થાય, જ્યારે સ્વરૂપમાં આત્મા નિમગ્ન થઈ જાય. જે પહેલા અધ્યાયમાં જે પાતંજલ મુનિએ વાતની શરૂઆત કરેલી, માંડણી કરેલી કે યોગ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ. તદા દ્રષ્ટા જે જોનારો જે છે તું પુરુષ, પ્રકૃતિ નહીં, ચેન્જિંગ, ક્ષેત્રજ્ઞ, ક્ષેત્ર નહીં, કુટસ્થ ચૈતન્ય, સાક્ષાત ચિતિ, દ્રષ્ટા. તદા દ્રષ્ટા સ્વરૂપમ એવ અવસ્થાનમ. ત્યારે દ્રષ્ટા પોતાના સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદમાં એક થઈ જાય. He becomes one with what? Not something else. Yoga, most of us understand as becoming one with God. But who is that God? So what is the term coined by Guruji? Self-realization. Self-realization is equivalent to God realization. The capital self, S, large, the capital aham is not the small ego. बाल्यादिषु अपि जागृतादिषु अपि तथा सर्वासु अवस्थासु अपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम अहम अहम इति स्फुरति, सदा स्फुरति. It is not a mantra which is spoken by your tongue. It is the consciousness becomes suddenly awakened and which is able to witness the changing avasthas. બાળકપણમાં એ જ હતો, જુવાનીમાં એ જ હતો, વૃદ્ધાશ્રમમાં એ હતો, કાલે જાગ્રતમાં હતો, કાલે સ્વપ્નમાં હતો, કાલે ઊંઘમાં હતો, અત્યારે છું તે બદલાયા વગરનો. આઈ એક્ઝિસ્ટ, હું છું, અહમ અસ્મિ, અહમ ભામી, હું પ્રકાશું છું ભાનુ સ્વરૂપે. ઇન માય લાઇટ ઓલ ધીસ થિંગ્સ ઇઝ સીન. In my own light all this is seen. That Sat, keep the satsang of that Sat. Aham Asmi is the Sat. It is the Paramarthik Satya. It is the absolute truth which is not changed by time. Whatever is changed by time is Asatyam, Mithya. Whatever is not changed, the non-changing Sat, Satya, is the Param Satya. ત્રણેય કાળમાં જે બદલાતું નથી તે તું સાંભળનાર તું જાતે પોતે જ છે. બદલાતી અવસ્થાઓમાં અહમ 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 ઇતિ અંતઃસ્ફુરંતમ સદા, અંતઃસ્ફુરંતમ સદા, અંતઃસ્ફુરંતમ સદા. Unspoken mantra. A mantra not to be spoken, but અથાણામાં તેલ સિંચાઈ જાય તેમ ઉતરી જાય, આત્મસાત થઈ જાય. એટલો બધો આત્મભક્તિ હોવી જોઈએ તમારી. That self-realization is capital self, which is all inclusive Atma. Aham Atma Gudakesha Sarvabhuta Sahasra. Kshetrajnam chapi mam viddhi sarva kshetreshu bharata. He is all pervading, indivisible, transcendental truth, Param Satya, Paramatma, Satchidanand, non-different from the listener. The listener is not different from them. He is not telling to Arjun that, hey Arjun, તારા ભૂતાશયમાં હું આત્મા છું.
હી ઇઝ ટેલિંગ ટુ હુસએવર ઇઝ ઇન પોઝેશન ઓફ ક્ષેત્ર શરીર, દેહધારી બધાને કહેલા છે કે આ આકાશમાં જેમ સૂર્ય છે તેમ તમારા અંદર તમારા આત્મા તરીકે આ રવિ છે. જેમ આ રવિ સમગ્ર લોકને પ્રકાશી રહેલો છે તેવી રીતે તમારા ક્ષેત્ર શરીરની અંદર તમારો આત્મા પ્રકાશી રહેલો છે કે નહીં? 13મા અધ્યાયમાં આવી ગયું ને ક્ષેત્રમાં. અને એ કેવી રીતે નથી લેપાતો? જેમાં આકાશ વાદળાઓથી લેપાતું નથી, દુર્ગંધથી લેપાતું નથી, ધૂળ રજકણથી લેપાતું નથી. ખાલી કોઈ માટલામાં જો ધુમાડો હોય તો તે માટલાનું આકાશ ધુમાય, પણ તેથી બીજા બધા આકાશને કઈ એની અસર. યથા સર્વગત સૌક્ષ્મ્યાદ આકાશ ન ઉપલપ્યતે સર્વત્ર અવસ્થિતો દેહે તથા આત્મા ન ઉપલિપ્યતે. સાક્ષી ચૈતન્ય છે. તો આવી રીતે આ જે અથાણામાં અથાઈ જાય તેવી રીતે તમારા કોષે કોષમાં આ વિવેક પચવા માંડે કે હું આ છું, હું આ છું, હું આ છું. વણ બોલ્યો વિવેક જ્ઞાન. ત્યારે એ વિવેક નિમ્નમ પ્રાગ ભારમ એટલે એના બધા સંસ્કારો નલિફાઈ થવા માંડે. પૂર્વ સંસ્કારો જે આસુરી સંસ્કારો છે એ નલિફાઈ થતા જાય. એ પ્રકાશની હાજરીમાં કોઈ નેગેટિવ વસ્તુ રહી જ ન શકે. Nothing can survive in the light of consciousness. No negative emotion, vritti can survive in the presence of Swasamvedya Swaprakash Jyoti Atma. No question of even affirmation then arises. But some affirmation if you want, Shivoham, Shivoham, Keval Atma Shivoham. That is Kaivalya Pragbharam. Kaivalya એટલે the one and only without second, non-dual consciousness. Kaivalya એટલે શું? The one and only without second. There is only Guru. There is nothing else. ને કેવો ગુરુ? ગગન સદ્રસમ તત્વમસ્ય આદિ લક્ષ્યમ એકમ નિત્યમ વિમલમ અચલમ સર્વથી સાક્ષીભૂતમ. આપણા બધાની અંદર સાંભળનારાઓની અંદર આપણો જે ગુરુ છે, સનાતન ગુરુ છે, પુરાતન શાશ્વત ગુરુ છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ ગુરુ છે, પ્રકાશ સ્વરૂપ ગુરુ છે, અંધકારને નાશ કરવા વાળો જે ગુ એટલે અંધકાર ને રૂ એટલે તેજ, એવું જે ચૈતન્ય છે તમારી અંદર, તમારા ગુરુ દક્ષિણામૂર્તિ, તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ, શ્રી દક્ષિણામૂર્તય નમઃ. એ ગુરુ તે જ શિવ છે ને તે જ તમારો આત્મા છે. વિશ્વમ દર્પણ દ્રશ્યમાન નગરી તુલ્યમ નિજાંતર્ગતમ પશ્યન આત્મની માયા એવ બહિરીભૂતમ યથા નિંદ્રય. જાણે કે ઊંઘમાં બહાર સ્વપ્ન દેખાય તેવી રીતે પોતાનામાં જ સ્વપ્ન તો દેખાતું હોય, અહીંયા આગળ આ બ્રેનની અંદર જ બનેલું હોય આપણી જ ચૈતન્ય, પણ જાણે કે સ્વપ્ન જાણે કે બહાર હોય એમ આખું આ વિશ્વ મારી અંદર જ છે. વિશ્વમ દર્પણ દ્રશ્યમાન, આખું એક મોટું દર્પણ હોય માન સરોવર જેવડું, અને એમાં જે આખું આકાશ બધા તારાઓ સાથે પ્રતિબિંબ થતું હોય એવું આ ચૈતન્ય છે. એવા એ ચૈતન્યના માન સરોવરની અંદર આખું બ્રહ્માંડ પ્રકાશિત થઈ રહેલું છે દર્પણની જેમ. અને પછી લાગે છે કે આ બધું બહાર છે, નથી ભઈલા, તારી અંદર છે. વિશ્વમ દર્પણ દ્રશ્યમાન નગરી તુલ્યમ નિજાંતર્ગતમ પશ્યન આત્મની માયયા બહિરેવોદ્ભૂતમ યથા નિંદ્રયા. અને પછી જાગે ત્યારે સ્વાત્માને અદ્વયમ. જાગે ત્યારે શું થાય? એ દક્ષિણામૂર્તિ સૂત્રની છેલ્લી કડીમાં કહે છે કે જાગી જાય છે પ્રબોધ સમયે. જ્યારે જાગી જાય છે ત્યારે શું થાય? સ્વાત્માનમ એવા અદ્વયમ, પોતાના જ આત્માને અદ્વય કેવલ સત્તા તરીકે ઓળખી વાળે. જ્યારે સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જાય છે ત્યારે કૈવલ્ય એટલે ચોથા ભાગમાં તમે દૈવી સંસ્કાર એકવાર પડે એટલે આસુરી સંસ્કારનો નાશ થતો જાય, પોઝિટિવિટી વધતી જાય, નેગેટિવિટી ઘટતી જાય, સ્વયં પ્રકાશ રહી જાય ત્યારે કેવલ્ય દર્શન થઈ જાય. અને એને માટે જરૂરી શું છે? આ તો 5માં જ મેં તો પૂરું કરી નાખ્યું ને, વાંધો નથી. હવે પેલો જે બીજો શ્લોક ટાંકેલો છે તે દ્રષ્ટુ દ્રશ્યયો સંયોગો હે હેતુ. દ્રષ્ટુ એટલે તમારો સાક્ષી ચૈતન્ય, દ્રશ્ય એટલે પ્રકૃતિ,
ક્ષેત્ર, દેખાતું દ્રશ્ય. એ દ્રશ્ય અને દ્રષ્ટિ વચ્ચેનો દ્રષ્ટુ જોવાવાળો, એ બે વચ્ચે જ્યારે એક શેડભેડ થઈ જાય છે, આ હું દેહ જ છું એમ માની લે છે, એ બધા સમસ્ત દુઃખોનું કારણ છે. એવું આગળના શ્લોકમાં લખે છે, હેયમ દુઃખમ અનાગતમ. હવે પછી નહીં આવવાવાળા દુઃખનો ત્યાગ કરો. એ ત્યાગ કરવા માટે શું કરવાનું? તો સમજી લો કે આ હે હેતુ શું છે? સંયોગો હે હેતુ. તો આવું ભગવાન કૃષ્ણએ કોઈ સંયોગ વિયોગની વાત કરેલી છે કે? છઠ્ઠા અધ્યાયમાં દુઃખ સંયોગ વિયોગમ યોગ સંગીતમ, યોગની પરિભાષા કરેલી છે છઠ્ઠા અધ્યાય. દુઃખ, આ દુઃખનો કારણ આ સંયોગ, સંયોગો, દુઃખ સંયોગ વિયોગમ યોગ સંગીતમ. ચક્કર ચડી જાય એવું છે ને. દુઃખ સંયોગ એટલે અવિદ્યાનો સંયોગ, એટલે નાશ કોનો કરવાનો છે? અજ્ઞાનનો. હેય એટલે ત્યાજ્ય શું છે? મારવા યોગ્ય શું છે? અવિદ્યા. શાનાથી થાય? વિવેકથી. વિવેક આપણે જોઈ ગયા, પહેલો વિવેક લાવ્યા કે ભાઈ હે દૈવી સંપદ વાળા હો સાંભળી રહેલા શ્રોતાજનો, માં શુચ માં શુચ માં શુચ, સત્યમ તે પ્રતિજાને, મારી પ્રતિજ્ઞા છે, સાચી વાત કરું છું. તમે એવો સાક્ષાત બ્રહ્માસી, તમે એવો સાક્ષાત આત્માસી નિત્યમ, તમે એવો સચ્ચિદાનંદોસી દ્વિતીયમ અદ્વિતીયમ. અથર્વશીર્ષ ગણપતિની વાત ચાલે. 5 મહાદેવ છે, બધા સચ્ચિદાનંદના પ્રતીક છે મારા ભાઈઓ અને બહેનો, અને બધા આનંદમાંથી પ્રગટ થાય છે. અધ્યારોપ કરીએ છીએ માટીના પૂતળા પર કે તમે ગણપતિ છો, પછી 10 દિવસ પછી અપવાદ કરી દઈએ છીએ કે આ તો માટી જ છે, તે સચ્ચિદાનંદનું સચ્ચિદાનંદ. એટલે આનંદનાથી ઉત્પન્ન થાય છે, બધું આનંદમાં ટકી રહેલું છે અને આનંદમાં જ ડૂબી જાય. આનંદાની ઇમાની ભૂતાની જાયંતે, આનંદાની અને આનંદે સંપ્રવિશંતિ, લય પામે. આપણા બધા ઈશ્વરાનંદજી, સ્મરણાનંદજી આ વાત નથી કહેતા. એટલે કે છે કે હું તે આનંદ છું, હું આનંદના સાગરમાંથી જન્મેલું મોજું છું, પાછું મોજું અંદર જ મળે, પછી ભય શાનો? એટલે આ ગણપતિ દાદાને જે સારી રીતે સમજી જાય, વિવેક બુદ્ધિનું મોટું મથાળું છે એનું, અવેરનેસ અને વિવેક બુદ્ધિ, એને લીધે આ મોટું એ છે. કાન મોટા સુપડા જેવા તે ઓમકારને સાંભળી રહેલા છે. શ્રુતિ મધુર શબ્દમાં ગરકાવ થઈ ગયેલા છે, કે જેને લીધે એની ઇન્ટ્યુઇટિવ પાવર્સ વધી ગયેલા છે. એટલે જે પ્રમાણો છે તેમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ચંદ્ર મન પૂરું પાડે છે, તર્ક છે તે બુદ્ધિ એટલે સૂર્યની નજીકનો ગ્રહ પ્રકાશમાન, અને ગુરુ એ ઇન્ટ્યુઇટિવ આગમ વિઝડમ વાળું જે ગુરુએ આપેલું જ્ઞાન છે તે અનુભવજન્ય જ્ઞાન છે. એ 3ને પ્રમાણ ગણેલા છે. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, આગમ, પ્રમાણાની. ધીઝ આર ધ પ્રમાણ. એટલે પ્રમાણ એટલે જેને લીધે આપણે પ્રમેયને જોઈ શકીએ, જેને લીધે આપણી પ્રમા ચૈતન્ય આંખ વડે જો બહાર જોઈ શકે તો આંખ શું થાય? જોવાનું પ્રમાણ થાય. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ થયું કે નહીં? તો આંખ એ દ્રષ્ટિનું પ્રમાણ થયું. બરાબર છે? એવી રીતે આ એક પ્રમાણ થયું, આખું નાખું. આ એક આખું પ્રમાણ થયું. આની આંખથી હું આ બધું જોઈને તમને કહી રહ્યો છું. આ મારી આંખ છે, આ મારી છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય છે. આગમ, અનુભવ, ઇન્ટ્યુટિવલી આપણને બધાને ખાતરી છે કે આ આપણે જે પાતંજલ મુનિ પાસે સાંભળ્યું, જે લાહિરી મહાશય પાસે સાંભળ્યું, એ બધું સાચું છે. કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું એ આપણને અંદર કશું સમથિંગ ક્લિક્સ, યુ નો, ધેર ઇઝ ઇટ. ઇટ ક્લિક્સ, ઇટ રેઝોનેટ્સ. તમારી જોડે રેઝોનન્સ થાય છે એનું, because the one truth resonates with your truth, you know, because it is truth, it resonates with your heart, right? તો
ऊपर जो नाश करने योग्य आने वाले दुख बतलाए गए हैं, हेयम दुखम अनागतम, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसका मूल कारण दृष्टा और दृश्य अथवा पुरुष और प्रकृति का संयोग यानी जड़ चेतन की ग्रंथि है. એ ગ્રંથિ એટલે અસ્મિતા. ગ્રંથિ એટલે શું? અસ્મિતા. એટલે અસ્મિતાની ડેફિનેશન જ અહીંયા એવી આપેલી છે કે દ્રગ દર્શન શક્તયો એકાત્મતા એવ અસ્મિતા અભિમાન. એટલે હું આ દેહ છું એ જળ ચેતન વચ્ચેની ગ્રંથિ ગાંઠ પડી ગઈ, જળ ને ચેતન વચ્ચે. જે અશક્ય વસ્તુ છે તે બની. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ રિયલી, इट इज एन इल्यूजन. जड़ चेतन की ग्रंथि गांठ, अतः इस संयोग का नाश कर देने से अज्ञान का, मोह का, मनुष्य सर्वथा दुखों से निवृत्त हो जाता है. पूर्व सूत्र में दृष्टा दृश्य उनका संयोग, इन तीन के नाम आए हैं. उनमें से पहले दृश्य का स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन बतलाते हैं. दृश्य એટલે પ્રકૃતિ, पंच महाभूत वत्ता मन बुद्धि अहंकार वत्ता 3 गुण. 3 गुणમાં સત્વ એટલે પ્રકાશ સ્વરૂપ, સાત્વિકતા. રજોગુણ એટલે ક્રિયા, જેને લીધે આપણી ક્રિયા થઈ શકે. કોઈ પણ જોવાની ક્રિયા પણ, એની ક્રિયા, મોમેન્ટ, સ્પંદ, વૃત્તિ, એની મોમેન્ટ ઓફ એટમ ઓર એનીથિંગ ઓર એનર્જી, વેવ, સ્પંદ, એટલે રજોગુણ. રજોગુણ વગર બ્રહ્માજી કશું પેદા કરી શકે નહીં. અને તમસ એટલે અંધકાર, સ્થિતિ, જડતા. એક સ્થિતિ એટલે ઇનર્શિયા, એને પાછી હલાવવું પડે. ઊંઘી ગયેલું હોય તો ત્યાંથી કુંભકર્ણને ઉઠ, જવાનું છે સ્કૂલ, ઉઠ કુંભકર્ણ. હા, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम, पंचमहाभूत અને ઇન્દ્રિયો વાળું ભોગ અપવર્ગ અર્થમ, whose purpose is to give experience. ભોગ એટલે experience of outer world. ફૂલની સુગંધ, સ્વાદ, મધ જેવું મીઠા, હા, કેળાની મીઠાશ. સંયોગ, દ્રષ્ટા દ્રશ્યનો સંયોગ જીભ કરી આપે. ન્યુટ્રલાઇઝિંગ પાવર, પોઝિટિવ, નેગેટિવ એન્ડ ન્યુટ્રલાઇઝિંગ. ક્યાં આવશે? કૈવલ્ય દર્શન. ભૂતેન્દ્રિયાત્મકમ ભોગ અપવર્ગાર્થમ. This is $1 million word. The mother Prakriti has 2 important functions. If you want bhog, in one hand she has a bhog, laddu. If you give bhog, she has a abhay. She can give both. અપવર્ગ. પવર્ગ છે તે બધા લગભગ બંધન આપનારા છે. પાપ, પુણ્ય, એનું ફળ ફ, બંધન, ભય, બંધનનો ભય કે મૃત્યુનો ભય. મ એટલે મૃત્યુ સાક્ષાત. મૃત્યુમાં અમૃતમ ગમય, તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય, અસતોમાં સત્ગમય. એટલે વિવેક બુદ્ધિ. તો એ બુદ્ધિ બી કોનું? એ બી પ્રકૃતિનું જ સ્વરૂપ છે. સી ધીસ મધર કેન ગીવ ભુક્તિ મુક્તિ પ્રદાતા. ભુક્તિ જોઈતી હોય તેને ભુક્તિ આપે, મુક્તિ જોઈતી હોય તેને મુક્તિ આપે. યુ ડિસાઇડ વોટ યુ વોન્ટ માય ડિયર. યુ આર માય ડિયરેસ્ટ સન ઓર ડોટર. યુ ડિસાઇડ. યુ હેવ ફૂલ ચોઇસ. ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. ઇટ ઇઝ ઓલ યોર ચોઇસ. યથા ઈચ્છસી તથા કરું. આખું ગીતા કરીને પછી મહારાજ કે યથા ઈચ્છસી તથા કરું. લડવું હોય તો લડ, ને સંન્યાસ લેવો હોય તો સંન્યાસ લઈ લે. હવે ભાગી જવું હોય ભાગી જાય અહીંયાથી, મેદાનમાંથી. સંન્યાસી થઈ જાય હરિદ્વારમાં જઈને. યથા ઈચ્છસી, ફૂલ ડેમોક્રેસી છે અહીંયા કૃષ્ણના રાજમાં. ફ્રી ચોઇસ ઇઝ ગિવન as far as the discriminating power is concerned. Between choice between Sat and Asat is given, and that decide whether you want bhog or apavarga.
અપ વર્ગ એટલે પ વર્ગ નહીં તે એટલે કે મુક્તિ, નિર્વાણ. प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, प्रकाश क्रिया स्थिति जिनका स्वभाव है, भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्रिया जिसका प्रकट स्वरूप है, भोगापवार्थम, पुरुष के लिए, જે પુરુષ છે દ્રષ્ટા, એને લીધે એને માટે પ્રકૃતિ આ બધું કરી રહેલી છે. કોના લાભાર્થે પ્રકૃતિ કરી રહેલી છે? શિવના લાભાર્થે પ્રકૃતિ આ બધું કરી રહેલી છે. પાર્વતી, शिव शक्ति, भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा दृश्य है, ऐसा दृश्य है. सत्व रजस और तम, ये तीनों गुण और इनका कार्य जो कुछ भी देखने सुनने समझने में आता है वह सब का सब दृश्य के अंतर्गत है. सत्वगुण का मुख्य धर्म प्रकाश है, रजोगुण का मुख्य धर्म क्रिया हलचल है और तमोगुण का मुख्य धर्म स्थिति अथवा जड़ता और सुषुप्ति आदि है. इन तीनों गुणों की साम्यावस्था हो त्यारे प्रलय थी जाए. बधु प्रलय साम्यावस्था थाय त्यारे विश्व आखुं लय पामी जाए. एटले प्रकृतिनुं निमीलन थाय आंखनुं त्यारे प्रलय, अने प्रकृतिनी आंखनुं उन्मीलन थाय त्यारे विश्व प्रगट थई जाए. शिव समाधिमां चाले त्यारे जगत पैदा करी दे. सब अवस्थाओं को अनुगुत तीनों गुणा का जो प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वरूप स्वभाव है वही दृश्य का भी स्वभाव है. प्रकृतिना ज 3 गुणो आ बधा दृश्य में आवेला छे. 5 स्थूलभूत, 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब 23 तत्व प्रकृति के कार्य होने से उसके ही स्वरूप है. भोगासक्त पुरुष को अपना स्वरूप दिखलाकर भोग प्रदान करना और मुक्ति चाहने वाले योगी को દ્રષ્ટા કા સ્વરૂપ દિખલાકર તદા દ્રષ્ટા સ્વરૂપ એવ અવસ્થાનું. અને કેવલ્ય દર્શનમાં શ્રી યુક્તેશ્વરજી કહે મુક્તિ ही स्वरूप एव अवस्थाનું. मुक्ति ही स्वरूप 2:2 बीजा अध्याय नो बीजो श्लोक. मुक्ति प्रदान करना दृश्य का प्रयोजन है. दृष्टा को उसका निज स्वरूप दिखा देने के बाद इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता. पेला जे माणस मुक्त थई गयो एने माटे एने कोई प्रयोजन रहतुं नहीं. बाकीना माटे ए चाल्या करे छे. अश्वत्थामा छे बाकीना माटे इमोर्टल छे, पण मुक्त थई गयो एने माटे ए नकामो छे. अश्वत्थामा अमर छे, माया अने कृपाचार्य कल्पना अविद्या ए पण जीवती रही है, ये भी अमर छे, मरता नहीं. उस पुरुष के लिए वह अस्त हो जाता है. अश्वत्थामा ए वासना है, वासना मरती नहीं, એટલે નવી સૃષ્ટિનું કારણ બની જાય છે. પ્રલય પછીની નવી સૃષ્ટિ માટે વાસના એ બીજ બનીને રહી છે. ઊંઘમાંથી પાછા સવારે ઉઠીએ ત્યારે પેલું જે બીજ હોય એમ કે આજે તો આપણે એમ કે રવિવાર છે જવાનું છે ત્યાં, હા કર્માશય, ક્લેશ કર્મ વિપાક આશય हि अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर. ईश्वरनी डेफिनेशन आमां एवी आपेली छे कि आ 5 थी जेने स्पर्श पण जेने थतो एवो ईश्वर होय छे. अने आवा ईश्वरनो जे अनादर करी नाखे ए 8मा श्लोकमां 11:30 थया. वांचीए खरा आपणे 8मो थोड़ोक संबंध छे ने कई आसुरी संपत्ति वाळानी नास्तिकतानुं कथन. असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम. 377 वाँचू. असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम. એટલે આ અનઈશ્વર એટલે ઈશ્વર નથી એવું જે માણે છે એને નાસ્તિક કહેવાય છે. એટલે ઉપર જે કાઉન્સમાં આપેલું છે આસુરી સંપદાવાળાની નાસ્તિકતાનું કથન. ઈશ્વર નથી એવું જે માને તે નાસ્તિક કહેવાય. સચ્ચિદાનંદ નથી એમ જે માને તે નાસ્તિક કહેવાય.
હવે લખે છે એનું ગુજરાતી ભાષાંતર. તથા આસુરી પ્રકૃતિના એ માણસો કહ્યા કરે છે કે જગત આશ્રય વિનાનું. આશ્રય શું છે? સત આશ્રય છે, બરાબર કે નહીં? આપણે જોઈ ગયા ને, સદૈવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્રે આસે. માટી જેમ ઘડા વગેરેનું આધાર છે, એવી રીતે સદ એક્ઝિસ્ટન્સ, હોવું, એ હોવા વગર કશું હોઈ શકતું જ નથી. યુ ગેટ માય પોઈન્ટ? આઈ એક્ઝિસ્ટ, ધીસ ફિલિંગ, ધીસ ઇન્ટ્યુટિવ ફીલ એવરીબડી હેઝ ગોટ. ધેટ ઇઝ ધ પ્રૂફ ઓફ સત. સત હોવાનું પ્રૂફ તમારી જાતને પૂછો. પ્રૂફ શોધવાના રહેશો કોઈ જગ્યાએ વિજ્ઞાનમાં. હું છું કે નહીં, હું નથી એમ કોણ કહી શકશે? તો તમે અપ્રતિષ્ઠિત થઈ જશો. તમારી જાતને પૂછો કે હું પ્રતિષ્ઠિત છું કે નહીં, છું કે નહીં. હું એમ આઈ ઓર એમ આઈ નોટ? આઈ વોઝ, આઈ એમ. અત્યાર સુધી તો મારો અનુભવ એવો જ છે, કન્ટિન્યુઅસ, કોન્સ્ટન્ટ. અહમ અહમ એવ અંતસ્ફુરંતમ સદા, કોન્સ્ટન્ટ. અહમ અહમ ઇતિ અંતસ્ફુરંતમ સદા. બી કેરફુલ અબાઉટ ધીસ સિમ્પલ કી. આસ્ક યોરસેલ્ફ, don't go into this book. You will become apratishthitam. You will have to say I am non-existent. વદર તો વ્યાઘાત, મને જીભ નથી. મને જીભ નથી, હું બોલું છું કે મને જીભ નથી. I don't exist. It is equivalent to that statement. Remember. તથા આસુરી પ્રકૃતિને એ માણસો કહ્યા કરે છે કે જગત આશ્રય વિનાનું, સદ આશ્રય વિનાનું, સાવ અસત્ય, અસતના આધાર વગરનું, ઈશ્વર વિના, આપમેળે માત્ર સ્ત્રી પુરુષના સંયોગથી ઉદ્ભવ્યું છે. માટે કેવળ કામ જ એનું કારણ છે. એ સિવાય બીજું શું છે? સીધી ને સાદી નાસ્તિકની વાત છે. આમાં કંઈ લાંબુ ભાષણ કરવાની જરૂર છે? આ જેટલા બાવાઓ બધા જે છે આજકાલ પકડાય છે, એ બધા પાખંડી બધા આવા છે કે નહીં? હા, આના ઉપર વધારે કંઈક લેક્ચર આપવાની જરૂર છે? બરાબર. એટલે લાહિરી માસાની ગીતામાં બહુ સુંદર કહેલું છે કે ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ ધીસ અસત્ય વિથ જ્ઞાનીઝ અસત્ય ઓર મિથ્યા. જ્ઞાની મિથ્યા આ જગતનું કે છે સ્વપ્ન જેવું હોવાને લીધે મિથ્યા. એટલે જ્ઞાની એમ કે છે બ્રહ્મ સત્યમ જગન મિથ્યા. ઇટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ કોન્ટેક્સ્ટ બિકોઝ ઓફ ઇટ્સ ચેન્જિંગ નેચર. ક્ષણ પ્રતિક્ષણે જેનું રૂપ બદલાય જ કરે છે, જેના નામને રૂપ બદલાય છે. કુંભાર ચાકડા પર ચડાવીને એનો ઘડો બી બનાવી દે માટીનો. કુંભાર ચાકડા પર ચડાવીને કુંભ બી બનાવી દે, કંઈ બી બનાવી દે કુંભાર. વિશ્વકર્માએ જે બનાવવું હોય તે ઘાટ આપી શકે એને. ઘાટ ઘડ્યા પછી નામરૂપ જ ઓનલી નામરૂપ જ. વિકારો નામ દયમ મૃતિકા એવ સત્યમ. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ. સદૈવ સૌમ્ય સમગ્ર આસી. વિકારો નામ, જે નામ અને રૂપ એ માયાના કારણે જુદા જુદા છે. કુંભાર ચાકડા પર ચડાવીને માયાથી પોતાની એના આકાર જુદા આપીને નામ ને રૂપ જુદા આપી દે, એના ફંક્શન બી જુદા હોય. પણ મૃતિકા એવ સત્યમ, માટી જ સત્ય છે. નામરૂપ મિથ્યા છે. મિથ્યાનો આ કોન્ટેક્ટ છે. આ સંદર્ભો વગર તમે મિથ્યા બોલશો તો લોકો હસશે કે દાદા મને આ લાઠી પાડી, મારું માથું ભાંગી ગયું, દુખે છે આટલું બધું, ખાટલે પડેલો છું ને તું બધું જૂઠું જેવું કે છે, ભાગ અહીંયાથી. ઇટ્સ અ વેરી ડિફરન્ટ કોન્ટેક્ટ. વિધાઉટ કોન્ટેક્ટ અસત્ય આ બી કહે છે અને પેલો બી કહે છે. અજ્ઞાની બી અસત્ય કહે છે, જ્ઞાની બી. કોન્ટેક્ટ આર વેરી ડિફરન્ટ. વિધાઉટ કોન્ટેક્ટ ઇફ યુ ટોક, મારી જ વાતને કોઈ બહાર મૂકીને તમે એમ કહ્યું કે જે આવું બધું બોલે છે, હા પેલો, યુ કેન ચેન્જ ધ કોન્ટેક્સ્ટ એન્ડ એનું આખું સ્વરૂપ જ સાવ જુદું બની જાય. એ આજના જે જર્નાલિસ્ટો આવું બધું બી કરી શકે સારી પેટે. વેરી થરલી માસ્ટર. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. આઈ થિંક નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે આપણે પહેલો રવિવાર આવશે ત્રીજીએ, એટલે તેના પછી 10મીએ મળશું આપણે. ત્યાર પછી 18મીથી હું ટૂર પર જાઉં છું 25 દિવસ. એટલે આવી નોટ બી અવેલેબલ. એટલે 18મીએ અહીંથી તે 17મી અહીંયાથી નીકળવું પડશે મારે, અને 12મીએ એટલે કે 13મી 14મીએ અહીંયા પહોંચીશું. સપ્ટેમ્બરની 18મીએ જઈશ
અને ઓક્ટોબર એટલે પ્રી દિવાળી આવી જઈશ. ના, મારા માસી ઝિમ્બાબ્વે અને એનો દીકરો ત્યાં સાઉથ આફ્રિકામાં, એટલે અમે ત્યાં જવું પડી. એટલે આ વર્ષ આખું આપણું ખંડિત છે, અખંડ આપણું પ્રવચનોની શૃંખલા ચાલી નથી. ફોર્ચ્યુનેટલી આ રેકોર્ડિંગ થાય છે. આ વખતે સારું ગજવા મૂકું છું એટલે મને બુદ્ધિ આપી કે અહીંયા મૂકવાનું તો અહીંયા મૂકી દો, તો કંઈક પ્રમાણમાં સારું છે, થોડુંક વધારે સારું છે થોડી. એટલે એની એટલે ત્યાં સુધી એ ખરેખર તમને કહું કે ગીતાના એક શ્લોક આપણે 7 ને 5 ને 8 કર્યો ને, તમને એવું નથી લાગતું કે એ ગાગરમાં સાગર જેવું જ હોય છે દરેક? કોઈક વાર ફીલ થાય એવું તમને કે આ ગીતા એક અદ્ભુત ગ્રંથ છે? કદાચ ખરી વાત છે, મહાત્મ્યમાં આવે છે કે જે આખી ગીતા કરે તેને આમ મહાત્મ્ય, પછી કે આ એક અધ્યાય વાંચે તેને આમ, અડધું વાંચે તો આમ, પછી એક શ્લોક કહેતા આમ, અડધું શ્લોક કહેતા આમ, મહાત્મ્ય એનું ચાલુ છે. તમે જોજો, મીન્સ અર્થ ગર્ભિત આખો ગ્રંથ. એ પ્રમાણ છે, છઠ્ઠું પ્રમાણ છે, આગમ છે. પ્રત્યક્ષ જે નથી જોઈ શકતું, અનુમાન જ્યાં નથી પહોંચી શકતું, વિજ્ઞાન સાયન્ટિફિક ઇઝ અનુમાન આખું. ને સન લેબોરેટરીમાં તમે બધા ન્યૂ પાર્ટિકલ જનરેટ કરી શકો કે આ ગુરુત્વાકર્ષણનો પાર્ટિકલ છે, ગ્રેવિટોન છે, આ ફલાણું છે, આ નવા નામ આપી શકો તમે, આ ગોડ પાર્ટિકલ છે. બટ ઇટ રિક્વાયર્સ તર્ક. પ્રત્યક્ષ ઉપરથી અનુમાન થઈ શકે, પણ આગમ છે. ઇન્ટ્યુટિવ નોલેજ ઇઝ ઓનલી બાય આસ્કિંગ યોરસેલ્ફ ધી ક્વેશ્ચન, ડુ આઈ એક્ઝિસ્ટ? હું છું કે નથી? હું કોણ છું? વોટ ઇઝ ધ ફંડામેન્ટલ ક્વેશ્ચન યુ નીડ ટુ આસ્ક યોરસેલ્ફ? હું કોણ છું? વોટ ઇઝ માય નેચર? ડુ આઈ એક્ઝિસ્ટ? યસ. કોના પ્રકાશમાં આંખ જુએ છે? કયા ભાનુના પ્રકાશમાં આંખ જુએ? અહમ ભામી, અહમ અસ્મિ, ત્વમ અસી, સહ અસ્તિ. અસ્થિ પરથી અસ્તિક્ય શબ્દ આવેલો છે. નાસ્તિક ઇઝ ધેટ હુ ઇઝ સેઇંગ અહમ નાસ્મિ, હું નથી એમ જે કે છે તે નાસ્તિક. અસ્તિત્વનો નકાર છે. વોટ ઇઝ અસ્તિત્વ? અસ્થિ જે છે હોવું, પુસ્તક અસ્થિ, ગીતા અસ્થિ. નો પુસ્તક નાસ્તિ, ઈશ્વર નાસ્તિ. ધીસ ઇઝ આસ્તિક્ય એન્ડ નાસ્તિક્ય. અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર લેંગ્વેજ. તમે અસ્તિત્વને નકારી રહેલા છો, હોવાને નકારી રહેલા છો. હું છું કે નહીં ને, તો હોવું તો હોય જ છે. હોવાની સભાનતા નથી તમને. અને હું તમને જાગવાનું કહ્યું કે તમારા હોવા માટે સભાન થાવ, એમાં શું અઘરું છે? ઇટ ઇઝ ઈશ્વર પ્રદત્ત ગીત છે આપણને. વેરી સિમ્પલ, ડાયરેક્ટ પાથ. ઇઝ અ ડાયરેક્ટ પાથ. સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન, જેનું મગજ વિક્ષેપોને લીધે ચંચળ છે, એની ચંચળતા દૂર કરવા ગુરુજી એક સુંદર, તમને એમ કહ્યું કે તું તારા શ્વાસને જો. શ્વાસને જોતા જોતા તારું ચિત્તવૃત્તિ જે 24 કલાકમાં 60,000 છે તે ખાલી શ્વાસ પર આવી જશે. એટલે વિચાર વિહીન શ્વાસ થઈ જશે તારો. ચિત્તવૃત્તિ રહિત શ્વાસ ક્રિયા કેન બી વિચાર રહિત, ક્રિયા કેન બી ચિત્તવૃત્તિ રહિત ઇટસેલ્ફ. એવરી મોમેન્ટ, દરેક ક્ષણમાં કૃષ્ણ જન્મી રહેલો છે, દરેક કણમાં કૃષ્ણ જન્મી રહેલો છે. એની તમે રાહ ક્યાં જુઓ છો? ઇનસાઇડ યુ ઇટ ઇઝ હેપનિંગ. એન્ડ સમટાઈમ્સ ડાબી નાડીમાંથી જમણી નાડીમાં જાય છે, જમણી નાડીમાંથી ડાબી જાય. અને કોઈક વખતે તમે જો જોયા કરો સાક્ષી ભાવે તો કોઈક વખતે બંનેમાંથી ચાલતો લાગે. અને તે વખતે બધું કામ છોડીને તમે જો, ધેટ ઇઝ ધ ડોર, સુષુમ્ના. ધેટ ઇઝ વાય ઋતુ બદલાય, ઇક્વલ ડે ને નાઇટ આવે, બધી જ નવરાત્રિઓ, બધા ગ્રહણો, બધી અમાવસ્યા, બધી પૂનમ. ધીઝ આર ધ ટાઈમ કે જ્યારે હિરણ્યકશિપુનો વેદ જે ભગવાન કરી શકે છે. ન અંદર ન બહાર,
ન દિવસ ન રાત, સંધ્યાકાળ. ફોર ધેટ તમારે તમારી જાતને ડેડિકેટ કરવી પડે, તમારે આત્મભક્તિ કરવી પડે. સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન માટે સેલ્ફ રેકોગ્નિશન જોઈએ. એ કે છે આત્મહનોજના આવવા પછીના શ્લોકમાં આત્મહન શબ્દ આવવાનો છે, એ જ પ્રકારનો આવે છે. શું લખેલું છે? નષ્ટાત્માનો, આત્માને નષ્ટ કરવા વાળો. એટલે આત્મા કોઈ દર નષ્ટ થાય એવો છે સિવાય કે તું એને રેકોગ્નિશન આપવાનું બંધ કરે. ઇફ યુ ડી-રેકોગ્નાઇઝ યોર સેલ્ફ, then only it is possible. You are de-recognizing yourself. એટલે કઠોપનિષદમાં નચિકેતાને યમરાજા કહે છે કે જે આત્માનું વર્ણન કરે છે તેનું આત્મા વર્ણન કરે છે. તું વર્ણન કોનું કરે છે? વર કોને બનાવે છે? મારો ચુડલો સભાગણ નાર, सूरत हमारे श्याम सो लगी, ऐसो वर में क्या करूं जो जन्मी और मरी जाए, सूरत मेरे शाम सो लगी. સાંભળ્યું? અશ્વિની ભીડે મોકલી આપું. અશ્વિની ભીડેનું ગીતા પર મોકલી આપું, કદાચ પર્સનલ. વોટ હેઝ મીન, વોટ મીરા હેઝ ચોઝન, કયો વર આત્મદેવને ચૂઝ કર્યો. વાસુદેવ ઇઝ આત્મદેવ. અહમ આત્મા ગુડા કેસ, મીરાનો આત્મા નથી, મીરાનો ક્ષેત્રજ્ઞ નથી. દ્રૌપદીએ પુકાર કરી એટલે દ્વારકાથી આવતા વાર લાગી. સ્મરણાનંદ કહે છે કે એને જો એમ ખબર જ કે હૃદયમાં જ બેઠેલો છે તો વાર જ નહીં લાગતી એટલી બી. એવું સ્મરણાનંદજીએ કહ્યું ને. ઓકે, જય ગુરુ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ. હા, જેની આંખમાં ગુલાલ બ્રહ્મ અંજન. હા, કૃષ્ણએ જેમ વિશ્વરૂપ દર્શનમાં આંખ ખોલી આપી, એની વિવેક દ્રષ્ટિ, જ્ઞાન ચક્ષુ, એવું છે આ.